Welcome to my channel Fun Late with Onushua. In today's video, I'm going to discuss in detail Romantic Age in English literature. So let's begin. First of all, we would try to understand what is Romanticism. Is it a revolt or a revival? Okay, so this is a very common notion about Romanticism. Some critics consider it as a kind of a revolt against the 18th century Enlightenment. Okay, the idea of the 18th century Enlightenment and that of the rationality of neoclassicism and its emphasis upon logic, universal truth, etc. Okay, so Romanticism was actually an intellectual and artistic movement that emerged in the late 18th century and that lasted till that of the mid 19th century. So the different aspects of Romanticism actually emerged as a kind of a revolution against the order, harmony and the rationality of neoclassicism and the age of enlightenment. And therefore it also was a kind of a revolution against the enlightenment preference on logic, on rationality, on the idea of universal truth, etc. So instead, we can consider that Romanticism was a kind of a revival of individualism and subjectivity, that of the emotional and the imaginative aspects of human experience, along with the sublime beauty of nature. And all these are the characteristic aspects of Elizabethan age. Okay, so mostly in the Elizabethan age, which is also known as the literary renaissance of English literature. So during the Elizabethan age, we find out that the literature mostly was a kind of an emphasis on individualism, which used to deal with the subjective emotion, and also the Elizabethan literature prioritized the emotional and the imaginative aspects of human experience. In connection with that, the Elizabethan literature used to celebrate the sublime beauty of nature and human beings' correspondence with nature. So all these aspects of Renaissance was revived. Okay, this aspects of Elizabethan literature was revived during the Romantic Age. So on one hand, Romantic Age was a revolt against the 18th century Enlightenment philosophy, the emphasis upon reason, logicality, etc., on the discipline, order, everything which was systematic. Okay, so Romanticism was a revolt against everything which used to prefer a kind of a structure, order, rationality, discipline, the ideas with which the Enlightenment philosophy of 18th century was associated. Okay, instead, Romanticism was considered as a revival of the individualism and subjectivity, the emotional and the imaginative aspects of human experience and human intuition, with which we can find out that the Elizabethan literature used to celebrate the sublime beauty of nature. In that sense, Romanticism seems to be a revival of the spirit of the Elizabethan poetry and the Elizabethan literature, and it was a revolt against the 18th century neoclassical ideas of enlightenment. Okay, so what did Romanticism basically prefer? So Romanticism basically believed in the exploration of human emotions and the inner struggles with a connection to imagination. Okay, also Romanticism prefers the exotic, the mysterious and the supernatural aspects to see beyond the real. Therefore, in short, Romanticism was a kind of a movement that was against real. Okay, real means whatever is going on in our natural world which we perceive with our five senses. So Romanticism actually initiated an effort to look beyond the real. And imagination is something that would provide romantic critics and writers an access to look beyond the real. Okay, that is probably to access the world of ideation or the world of ideas. Okay.
Now, this preference to imagination often led the Romantic writers to draw inspiration from the medieval culture and folk traditions, where they found a manifestation of nature which was unalloyed by the so-called orientation of quote-unquote culture. ওকে, তার মানে জিনিসটা দাঁড়াচ্ছে এরকমই যে রোম্যান্টিসিজম বা রোম্যান্টিক যারা দ্য অথার্স, রোম্যান্টিক রাইটার্স, so they were against realism. Realism means whatever is going on in their contemporary society, and they tried to look beyond the realistic world into the world of ideas, into the world of emotion, okay, into a deeper aspect of nature with which they could connect their own self and find a spiritual solace. And for that, in order to reject the real, they need to create their own world, right? And that world, romantic imagination, or the world by the romantic imagination, was very much akin either to that of the classical world of ancient Greece and Rome, or that sometimes to the world of the medieval chivalry with all its mystery, enchantment, supernaturalism, at least a world with which human beings were able to create their close connection with the nature. Okay, so Romanticism was a kind of a school of thought that used to emphasize something which is natural within human being. Okay, that is emotion, imagination, which was not taught by any social institution and which was free from the orientation and the discipline of the culture that Enlightenment used to promote. Clear? Now, basically, the English Romanticism was coincided with that of the German Romanticism. So in Germany, the equal kind of, or the similar kind of movement emerged, and it was known as Sturm and Drang period, okay, which was against the Enlightenment philosophy, and the main proponents, okay, the main figures of this periods used to be Goethe and Schlegel brothers. They used to play the significant roles. In England, Romanticism was associated definitely with the poets like Wordsworth, Coleridge, and the publication of Wordsworth's and Coleridge's lyrical ballads together. Okay, apart from that, we know that Romanticism was a movement in English literature that was carried forward by the later poets like Shelley, Keats, Byron, etc. Okay, so in a nutshell, Romanticism was a reaction against the Enlightenment philosophy and its ideas on reason, logicality, structure, order, hierarchy, and overall a pattern of society which used to subjugate the individual voices under the society's constructs and structure. Okay, so Romanticism was against this particular idea of Enlightenment. Instead, Romanticism prefers imaginative and the emotional aspects and the individuality of the Elizabethan literature and culture, which they believe to be quite akin to that of the ancient Greco-Roman culture that used to emphasize man's connection with nature, with the universe, and the spiritual sublimity of the human being. So Romanticism used to emphasize the ideas which are natural, which are not a part of the society's product and the society's propaganda of culture. Okay, it was something which must come out naturally, spontaneously, out of human emotion, out of human feelings, and it must try to establish a connection between the ideas and that of their execution through words. Okay, so that was all about the very core idea of Romanticism, a revolt against Enlightenment and a revival of the Elizabethan ideas of individuality, subjectivity, and the emotional and the imaginative exuberance. Okay, so we will move on to the next slide. Now we need to understand that why particularly Romanticism revolt, okay, against the Enlightenment philosophy. What was the reason behind that kind of a revolt? Okay, so there must be some reason, the reason because of that Romanticism wanted to reject reality. They were the socio-political context of Romanticism. Okay, American Revolution যেটা হয়েছিল 1976 সালে, and the French Revolution in this year of 1789
Actually, these two revolutions had created a mood of resistance against the authoritarianism and the enthusiasm. It also created an enthusiasm for liberty, equality, fraternity, emphasizing the idea of individualism. So these two revolts, এই যে দুটো বিপ্লব হচ্ছে, এই দুটো বিপ্লবের ফলে একটা উদাহরণ তৈরি হচ্ছে যে কোনো রকমের একটা অথরিটেরিয়ান যে গভর্নমেন্ট, সেইটার বিরুদ্ধে একটা রেজিস্ট্যান্স, একটা প্রতিবাদের কণ্ঠ উঠে আসছে সাধারণ জনগণের মধ্যে। এবং there was a kind of an enthusiasm for liberty, equality and fraternity, which used to emphasize that individuality should be prioritized rather than the societal values, because society is made of individuals. Individuals are a part of the society and they are the part and parcel of society. So without individual, society cannot exist in a collective form, right? তাহলে একদিকে হচ্ছে বিপ্লব, ফরাসি বিপ্লব এবং আমেরিকান রেভলিউশন, আরেকদিকে হচ্ছে কি রোম্যান্টিসিজম also witnessed some of the societal transformations which was a result of the industrial revolution. দেখো, ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন শুধুমাত্র যে ভিক্টোরিয়ান এজ কেন্দ্রিক ছিল তা নয়। ভিক্টোরিয়ান এজ হ্যাড সিন দ্য ইনর্মাস সাইড অফ the industrial revolution, but romanticism actually had witnessed the industrial revolution and its threat to the human existence. ঠিক আছে, দেখো শিল্প বিপ্লবের ফলে নিঃসন্দেহে একটা আর্থসামাজিক পরিবর্তন আসে মানুষের জীবনে, কিন্তু সে আর্থসামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথেই এসেছিল কি কিছু চ্যালেঞ্জেস, অ্যান্ড উইচ ওয়ার ভেরি মাচ থ্রেটনিং টু দ্য হিউম্যান স্পিরিট। কেননা একদিকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের সাথেই হচ্ছিল কি দ্য ম্যাসিভ ডিস্ট্রাকশন অফ নেচার, there were lot of deforestation. Secondly, there were the long hours of work in which the people had to engage. ঠিক আছে, সেখানে কাজের সময়সীমা কোনো ঠিক ঠিকানা ছিল না, অনেকক্ষণ ধরে মানুষদেরকে কাজ করা হতো, তাদের শ্রম এক্সপ্লয়েট করা হতো। ঠিক আছে, the conditions of the factories and the slum areas were very much unsafe. মানুষের একটা আনসেফ, একটা আনহাইজেনিক পরিবেশে বসবাস করতে বাধ্য হতেন। এবং অবভিয়াসলি the brutal side of the industrial revolution was that of the exploitation of child laborers in the factories. শিশু শ্রমিকদেরকে রীতিমতো শোষণ করা হতো, যেটার এক্সাম্পল আমরা পরবর্তীকালে যখন ভিক্টোরিয়ান এজের ভিক্টোরিয়ান নভেল ডেভিড কপারফিল্ডও পড়ি, সেখানেও দেখবে সে ডেভিড কপারফিল্ড বলছে তো যে অ্যাকচুয়ালি ওকে সবাই ওই ফ্যাক্টরিতে, ওয়াইন বটল ফ্যাক্টরিতে সবাই ওকে কেন প্রেফার করতো, বিকজ হি নেভার রেজিস্টেড, হি ওয়াজ আ চাইল্ড, রাইট? তাহলে সেইটারই আমরা একটা আগের পর্যায়ে রোম্যান্টিকে যে দেখতে পাচ্ছি, তাহলে কীভাবে শিশু শ্রমিকদেরকে, নারী শ্রমিকদেরকে কী করা হতো, এক্সপ্লয়েট করা হতো। তাহলে একদিকে যেমন বিপ্লব হচ্ছে পাশে যে নেবারিং কান্ট্রি ইন ফ্রান্স, in the faraway country in America, where the authoritarianism was challenged by the common people, আবার একদিকে নিজের দেশের মধ্যে মানুষজন কি দেখতে পাচ্ছি, even in their own London, the people could see this kind of the negative aspects of industrial revolution. ঠিক আছে, সেই সময় মেরি শেলির যে ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন নভেল, সেটা কোয়েশ্চেন করছে দ্য ভেরি ন্যারেটিভ অফ দ্য অ্যাডভান্সমেন্ট অফ কোট অ্যান্ড কোট সায়েন্স। ঠিক আছে, তাহলে সায়েন্সে যে ন্যারেটিভ অফ অ্যাডভান্সমেন্ট সেইটাকে কোয়েশ্চেন করছে থ্রু হার নভেল ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন। এবং ঠিক সেই সময় ওয়ার্ডসওয়ার্থ এবং কোলরিজ দে রোট ইন ফেভার অফ এ রিটার্ন টু নেচার, বিকজ দে ফেল দ্যাট this industrial revolution with its idea of materialistic progress ultimately distracts man from its primitivity, from its solace, from its peaceful life, and ultimately creates a threat, okay, the transformation which creates a threat to the human existence itself. তাহলে সোসাইটি, সে সময় সোসাইটিতে তাদের বাস্তবে এমন কিছু ঘটনা ঘটছিল যেটা ওয়াজ আ বিট ডিপ্রেসিভ টু দ্যাট অফ দ্য রোম্যান্টিক রাইটার্স অ্যান্ড ফিলসফার্স। এছাড়াও দেখা যাচ্ছে যে স্টেট, যদিও ইংল্যান্ড ওয়াজ নট ডাইরেক্টলি ইনভলভড উইথ এনি অফ দ্য রেভলিউশনস, কিন্তু ইংল্যান্ডে সে সময় যে বেশ কিছু ঘটনা বা আশেপাশে যে নেবারিং কান্ট্রিজে যেমন বেশ কিছু ঘটনা, যেমন 1819 যে পিটারলু ম্যাসাকার হচ্ছে, যেখানে কি প্রচুর মানুষের ওপর নির্বিচারে গুলি চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে।
এবং ইমিডিয়েটলি আফটার দ্য ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকে দ্য রোম্যান্টিক পোয়েটস ইভেন লাইক ওয়ার্ডসওয়ার্থ অ্যান্ড কোলরিজ, দে হ্যাড লট অফ এক্সপেকটেশন. This thought probably not only Coleridge and Wordsworth, even mostly the romantic critics, they actually expected that যে এই বিপ্লবের পরে অন্তত কিছুটা হলেও we would expect a social change, রাইট? কিছুটা হলেও সমাজে পরিবর্তন হবে, সমাজে আবার ইকুয়ালিটি, সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি, ফ্রেটার্নিটি প্রতিষ্ঠিত হবে. বাট what they saw was exactly the contrary of what they expected. The society had not changed for a better, but for the worst. So after the French Revolution, there was a period of reign of terror. There was a period of the Napoleonic Wars, which constantly made the romantic poets disillusioned with their idea of a better world. Therefore, they turned their face away from the reality and they sought to escape into the medieval world of mystery and self-discovery either, or that to the ancient classical Greco-Roman world of chivalry, of its close connection with nature and its pantheistic culture. Okay, and of course of the pagan elements which was indulged by the Greco-Roman civilization. তাহলে কেন সমাজে সে সময় কিছু ঘটনা সেটা কি করেছিল রোম্যান্টিক ক্রিটিক্সদেরকে, রোম্যান্টিক রাইটার্সদেরকে ভীষণভাবে ডিসিলিউশন করে দিয়েছিল. একদিকে যেমন বিপ্লব হচ্ছে, বিপ্লবের একটা আদর্শ দেখা যাচ্ছে, একটা ওভারঅল কিয়স থাকছে, তারা এক্সপেক্ট করছে যে আমেরিকাতে যেভাবে বিপ্লবের ফলে কি হচ্ছে, ডিক্লারেশন অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স হচ্ছে, একটা নতুন যুগ শুরু হচ্ছে. ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন থেকেও তারা এক্সপেক্ট করেছিল দ্যাট ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন প্রবাবলি ব্রিং অ্যাবাউট এ নিউ সোশ্যাল অর্ডার, যেখানে সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা তৈরি হবে, সাধারণ মানুষ অধিকার পাবে. বাট হোয়াট দে উইটনেস ওয়াজ এ লার্জ স্কেল ভায়োলেন্স. এছাড়া ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের নাম করে, ইন্ডাস্ট্রিয়াল সায়েন্টিফিক প্রগ্রেসের নাম করে তারা যেটা দেখলো সেটা হচ্ছে কি, মানে এক কথায় বলতে গেলে কি, there was the the rich were getting richer and the poor were getting poorer. Okay, শুধু তাই নয়, the inhuman exploitation of the child laborers and that of the women laborers. Okay, the pathetic condition of the social life of the poor people. So all these aspects of the society made the romantic poets and the critics completely disillusioned with the real. তাহলে যে ফিলসফিটা 18th century enlightenment যে আইডিয়াগুলো তৈরি করছে, that is reason, logicality, advancement, progress, science, ওকে, সবগুলোর মূলে একটা প্রশ্ন চলে আসছে যে রিজন, লজিক্যালিটি, সায়েন্স, অ্যাডভান্সমেন্ট আদতেই কি মানব কল্যাণের জন্য, or is it for something else? তাহলে এই কোয়েশ্চেনটাই মেড দ্য রোম্যান্টিক পোয়েটস ডিসিলিউশনড উইথ রিয়ালিটি. তাহলে রিয়ালিটি থেকে যখন তারা ডিসিলিউশনড হচ্ছে, তাহলে হোয়াট প্রোভাইডেড দেম দ্য সোলেস, হোয়াট প্রোভাইডেড দেম দ্য কমফর্ট, দেন দে প্রেফার টু লুক টু সাম অফ দ্য philosophical tracks of the notable philosophers, starting with that of Plato to John Locke. যে জন লককেও বলা হয়ে থাকে is a very important critic not of romanticism, but জন লকের আইডিয়া থেকে কিন্তু দুটো স্কুল ভাগ হয়ে যাচ্ছে এবং জন লকের আইডিয়া থেকে কিন্তু রোম্যান্টিসিজম উঠে আসছে অ্যাজ এ রিয়াকশন এগেইনস্ট দ্য আইডিয়া অফ জন লক. ঠিক আছে, তাহলে প্লেটোর দিকে যখন তারা দেখাচ্ছে, দেখো প্রথমেই আমি বলেছিলাম that the romantic poets either they escape. তাহলে আমি রিয়ালিটিকে যখন রিজেক্ট করে দিচ্ছি, তাহলে রিয়ালিটিকে রিজেক্ট করে কি করছে রোম্যান্টিক পোয়েটস, রোম্যান্টিক রাইটার্সরা? দে এসকেপ. তাহলে এসকেপটা কি করে হচ্ছে? অফকোর্স থ্রু ইমাজিনেশন. when they turn these physical eyes, they turn on their inner eyes, the inner eyes of imagination and vision. Okay, then they look for inspiration to the philosophers, the ancient Greco-Roman philosophers, the Greek philosopher like Plato, their contemporary philosophers, and also that of the French philosopher like Rousseau. So starting with Plato, তাহলে কেন রিয়ালিটি থেকে তারা আরও বেশি ডিসিলিউশন হয়ে যাচ্ছে? তাহলে একটা তো একটা সোশিও-পলিটিক্যাল কনটেক্সট রয়েছে, সেকেন্ড রিজনটা হচ্ছে কি দ্য ফিলোসফিক্যাল কনটেক্সট অফ রোম্যান্টিসিজম. ওকে, সাম অফ দ্য ফিলোসফার্স রিয়েলি প্লেড ভেরি ভাইটাল রোল ইন শেপিং দ্য কন্ট্যুর অফ দ্য রোম্যান্টিক philosophy and the ideas of romanticism. যেরকম the ideal by Plato,
Now, what is the ideal by Plato? Plato, he argued that the world of object is a shadow of the ideal forms. ঠিক আছে, প্লেটো কি বলছেন, এই যে আমাদের বাস্তব জীবনে যে জগৎটাকে আমরা দেখছি, ওকে, দিস ট্যাঞ্জিবল ওয়ার্ল্ড, যেটাকে আমরা উপলব্ধি করতে পারছি উইথ অল আওয়ার 5 সেন্সেস, সেটাকে প্লেটো বলছেন কি দিস ইজ অনলি আ শ্যাডো, দ্য শ্যাডো অফ দ্য আইডিয়াল ফর্ম, যেটা এক্সিস্ট ইটার্নালি, ঠিক আছে, যেটা একটা ইটার্নাল এক্সিস্টেন্স রয়েছে। অথচ বলো আমাদের এই পৃথিবীতে সব কিছুই কি ইজ আন্ডার দ্য থ্রেট অফ টাইম, নাথিং ইজ ইটার্নাল ইন দিস ওয়ার্ল্ড। ওকে, সো প্লেটো এইভাবে বর্ণনা করছেন দ্যাট অ্যাট আওয়ার বার্থ উই ফরগেট আওয়ার নলেজ অফ দ্য আইডিয়াল ফর্মস which we knew before being shackled into our bodily senses. তাহলে প্লেটো কি বলছেন যে আমাদের জন্মের আগে আমরা সেই আইডিয়ালটাকে দেখেছি, উপলব্ধি করেছি, কিন্তু যখনই আমাদের এই যে জ্ঞান, যে অনুভূতি, বা আমাদের যখনই যে আত্মাটা, সোলটা, সেটা যখনই এই বডি নামক এই কারাগারে বন্দি হচ্ছে, আমাদের জন্ম হচ্ছে, তখন ধীরে ধীরে কি হচ্ছে, ওই আইডিয়ালটা থেকে আমরা ডিসকানেক্টেড হয়ে যাচ্ছি, ঠিক আছে, এবং তখন আমরা আশেপাশে আমাদের এই পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে যা কিছু দেখছি, শুনছি, স্পর্শ করছি, উপলব্ধি করছি, আমরা সেইটাকে ভাবছি বাস্তব। মনে পড়ছে না ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইমর্টালিটি ওথ, ঠিক আছে, হ্যাপি দোজ আর্লি ডেজ ওয়েন আই শাইন্ড ইন মাই এঞ্জেল ইনফ্যান্সি, বা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে পড়ছে ভনের দ্য রিট্রিট কবিতা, ঠিক আছে। তাহলে দেখো এই দুটো কবিতাতেও তোমরা একই ফিলসফি দেখতে পাচ্ছ, যেটা প্লেটো। তাহলে কিভাবে ওয়ার্ডসওয়ার্থের যে ইমর্টালিটি, ওটা ওয়াজ ইনফ্লুয়েন্সড বাই দিস পার্টিকুলার ফিলসফি অফ প্লেটো। সেই জন্য কিন্তু আমি বলেছিলাম যে ফিলসফিক্যাল কনটেক্সট ওয়াজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন শেপিং দ্য আইডিয়াস অফ রোম্যান্টিসিজম। তাহলে প্লেটো কি বলছেন, ইন আ নাটশেল প্লেটো বলছেন যে আমাদের এই যে ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেস, এই ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেসের ঊর্ধ্বে একটা ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াস আছে, এবং যেহেতু উই আর সো মাচ এনগ্রসড ইনটু আওয়ার সেন্সেস, আমরা আমাদের পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের মধ্যে এতটাই নিমগ্ন হয়ে থাকি যে আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অনুভূতিগুলোর বাইরেও যে কোনো জগৎ আছে সেইটাকে আমরা বুঝতে পারি না, ঠিক আছে, সেটার প্রতি কি আমরা ইগনোরেন্ট, আমরা উপলব্ধি করতে পারি কিছু তো আছে, বাট উই ক্যানট এক্স্যাক্টলি ফাইন্ড আউট অর পারসিভ এক্স্যাক্টলি হোয়াট ইট ইজ, এটাকে কি সেটা আমরা বুঝতে পারি না। অ্যান্ড সেটাকে প্লেটো বলছেন কি দ্য আইডিয়াল, সেটাই হচ্ছে আদর্শ, যেখান থেকে কি আসে, থটস আসে, ইম্যাজিনেশন আসে। ভেবে দেখো এই বডিলি সেন্সেসকে আমাদের কি ইম্যাজিন করতে শিখিয়েছে না? কোন স্কুলে শেখানো হয় হাউ টু ইম্যাজিন, হাউ টু বি ইন্টুইটিভ? এখানে কিন্তু কেউ শেখায় না। দিস থিংস আর ভেরি মাচ ন্যাচারাল, তাই তো, সহজাত। তাহলে এই সহজাতটা কোথায় আসছে? দেখতে আমরা না হয় শিখছি, দৃষ্টিকোণ না হয় সমাজ তৈরি করে দিচ্ছে, ঠিক আছে, অনুভূতি, কথা, শব্দ, অঙ্গভঙ্গি, এগুলো না হয় we learn in this particular materialistic world with all our experiences with the 5 senses. But imagination, emotion, intuition, okay, the abstract qualities like love, okay, the spirituality, কোথা থেকে আসছে সেগুলো? সেটাই প্লেটো বলছেন all these are basically from the world of the ideal. ওকে, যেখানে একটা হারমোনি রয়েছে, একটা ইউনিটি রয়েছে, একটা কোরেসপন্ডেন্স রয়েছে বিটুইন দ্য, মানে ইন দ্য ইউনিভার্স। এবং প্লেটো বলছেন এখানে প্লেটো হ্যাড গিভেন দ্য আইডিয়া অফ অ্যান অ্যালিউশন টু কেভ। এই কেভের অ্যালিউশন এর আগেও আমি বুঝিয়েছি, তাও একবার ছোট্ট করে বলে দিচ্ছি তোমাদের। প্লেটো বলছেন ধরো একটা গুহার মধ্যে যেন আমরা প্রবেশ করে গেছি, ঠিক আছে, গুহার ভেতরে প্রবেশ করেছি, আমাদের পিঠটা রয়েছে কি গুহার দরজার দিকে, অর্থাৎ আমরা জানি না গুহার বাইরেও একটা জগৎ রয়েছে, এবং সে বাইরের জগতে যা কিছু ঘটছে সেইটার প্রতিফলন, রিফ্লেকশন পড়ছে কিসে না, ইন দ্য ওয়ালস অফ দ্যাট কেভ। এবং আমরা, আমাদের চোখটা রয়েছে সামনে কিসের ওপরে, সেই গুহার যে দেওয়াল সেইটার ওপরে রয়েছে, এবং আমরা ওই দেওয়ালে যা কিছু হতে দেখছি সেটাকেই সত্যি বলে মেনে নিচ্ছি। তাহলে এই গুহাটা কি? এই গুহাটা হচ্ছে আওয়ার ফিজিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স, আওয়ার বডিলি এক্সিস্টেন্স, ঠিক আছে। গুহার দেওয়ালটা কি? দিস ইজ রিয়ালিটি, আমাদের আশেপাশের জগৎটা। আর এই গুহার বাইরে যেটা ঘটছে দ্যাট ইজ দ্য আইডিয়াল, দ্যাট ইজ টাইমলেস, দ্যাট ইজ ইটার্নাল, ঠিক আছে। এবং সেই ইটার্নালেরই একটা অংশ বিশেষ হচ্ছে দিস রিয়েল ওয়ার্ল্ড। ওকে, এবার ক্লিয়ার হয়েছে? তাহলে দ্য আইডিয়াল ইজ ইকুয়াল টু দ্য আইডিয়া ইজ ইকুয়াল টু দ্য ইটার্নাল, দ্য ইটার্নিটি, অ্যান্ড
যেটাকে আমরা ওই দেওয়ালে রিফ্লেক্টেড হতে দেখছি, যে ছায়াটাকে সত্যি বলে মেনে নিচ্ছি, দিস ইজ অনলি রিয়ালিটি। যেমন ধরো এই যে আমরা বলি না টাইম, সিজন, দিস আর অল দ্য রিয়েল আসপেক্ট, কিন্তু দিস ইজ আ পার্ট অফ এ ইউনিভার্সাল প্যাটার্ন। তাহলে দ্যাট ইউনিভার্সাল প্যাটার্ন which indicates both creation, sustenance and destruction, creation, sustenance and destruction, ঠিক আছে? তো এই ক্রিয়েশন, সাস্টেনেন্স অ্যান্ড ডিস্ট্রাকশন এই দুটো আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। আমরা কোনো কিছুকে সৃষ্টি হতে, সাস্টেন করতে, ডিস্ট্রয় হতে দেখতে পাচ্ছি, এটাকে আমরা সত্যি ভাবছি, কিন্তু এইটার ঊর্ধ্বেও একটা সত্যি আসছে, দ্যাট ইজ দিস ইজ আ সাইক্লিক প্রসেস, এটা হতেই থাকবে। আমরা শুধুমাত্র একটা জিনিসে ক্রিয়েশন, সাস্টেনেন্স, ডিস্ট্রাকশন দেখছি, কিন্তু ইন দ্য টাইমলেস ইউনিভার্স এই একই জিনিস অনেকবারই তার ক্রিয়েশন, সাস্টেনেন্স, ডিস্ট্রাকশন হচ্ছে, কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু ওইটুকুই যেইটুকু আমাদের পাঁচটা ইন্দ্রিয় দেখাচ্ছে, আর সেইটাকে আমরা রিয়েল বলে ধরে নিচ্ছি। বাট Plato believed that there was an ideal, the universe pattern, which is the ideal, which is beyond time and space, which is eternal. ঠিক আছে? এবং সেই জন্য we can see why the romantic poets wanted an inspiration. দেখো এই প্লেটোর আইডিয়ার উপর বেস করে কিন্তু তোমরা দেখতে পাবে শেলির টু আ স্কাইলার্ক, তিনি বলছেন কি এই পৃথিবীতে এই স্কাইলার্কের আনন্দের সোর্সটা কি, হোয়াট ইজ দ্য সোর্স অফ দ্যাট স্কাইলার্কস জয়, because he found that joy is absolutely missing in this real world. আমরাও আনন্দ পাই, আমাদের আনন্দগুলো সোর্সেস কি, লাভ, ওয়াইন, ম্যারেজ, সেলিব্রেশন, ভিক্টরি, কিন্তু সবগুলো তুলনা দিয়েই কিন্তু শেলি বলছেন অল দিস সিম টু বি অ্যান এম্পটি ওয়ান্ড বিফোর দ্য জয়াস র্যাপচার অফ স্কাইলার্ক, রাইট? তাহলে কেন সেই কথাটা বলছেন? তার কারণ এই জন্যই, বিকজ স্কাইলার্কস জয় ওয়াজ সামথিং এলস। এবং তিনি কি বলছেন যে তুমি বোধহয় মৃত্যু সম্পর্কে অনেক গভীর কিছু জানো, you know that যেটা আমরা জানি that death is the end of life, you probably know that this is not an end of life, this is the beginning of a new journey. সেই জন্যই বোধহয় ইউ নো দ্যাট পৃথিবীতে এই মহাবিশ্বে, এই ব্রহ্মাণ্ডে, এই ইউনিভার্সে ডেথ বলে কিছু হয় না, দিস ইজ দ্য এন্ড অফ এ টেনিওর সো দ্যাট অ্যানাদার টেনিওর ক্যান বিগিন। ইউ নো অ্যাবাউট আ টাইমলেস ইউনিভার্স অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই ইউ আর সো জয়ফুল। সো শেলি ওয়ান্টেড টু লার্ন ফ্রম দ্য স্কাইলার্ক দ্যাট নলেজ, বলছেন না টিচ মি হাফ দাই ম্যাডনেস, ওকে? ঠিক সেরকমভাবেই দেখো আমাদের কিডসও কিন্তু নাইটিঙ্গেলের ওয়ার্ল্ডে চলে যাচ্ছেন, এবং ইন্টারেস্টিংলি এই কিডসের নাইটিঙ্গেল বলো বা শেলি স্কাইলার্ক বলো, অল দিজ আর দ্য বডিলেস এক্সিস্টেন্স। শেলি প্রথমেই বলে দিচ্ছেন যে মাই স্কাইলার্ক ইজ নট এ বার্ড অফ ফ্লেশ অ্যান্ড ব্লাড, রাইট? এবং কিডসের নাইটিঙ্গেলেও কোথাও কবিতাটাতে খুঁজে দেখবে নাইটিঙ্গেলের কোনো ফিজিক্যাল ডিসক্রিপশন পাচ্ছ কিনা। সবসময় বলছি ইনভিজিবল, লাইট উইং ড্রাইড অফ দ্য ট্রি, কখনো বলছি ইটস অলমোস্ট লাইক নাইটিঙ্গেলের মিউজিকটা ইজ অলমোস্ট লাইক দ্য পোয়েজি, ইমাজিনেশন, বিউটি, জয়। সো নাইটিঙ্গেল অ্যান্ড স্কাইলার্ক both seem to be the bodiless existence. And the bodilessness indicates the idea or the ideal that Plato discussed in his philosophy, the ideal which is eternal, which is timeless, and from which emanates our very minimal perception of this realistic world. Clear? বেশ, এবার চলে আসি নেক্সট হচ্ছে রোম্যান্টিক ফিলোসফি। একদিকে দেখো প্লেটো দ্বারা ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে, যেটা কীরকম ইনফ্লুয়েন্স হয়েছে আমি দুটো উদাহরণ দিয়ে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করলাম। আবার ওয়ার্ডসওয়ার্থের ইমর্টালিটি ওটাও প্লেটোর এই আইডিয়ার একটা রিফ্লেকশন দেখতে পাচ্ছি। এবারে চলে আসছি জন লক কী করে রোম্যান্টিক বা রোম্যান্টিসিজম কী করে ইনফ্লুয়েন্স করছে। দেখো জন লক স্ট্যাবিউলার আসা, ওকে? সো জন লক সেড দ্যাট হিউম্যান মাইন্ড, জন্মের সময় মানুষের মনের অবস্থা, হিউম্যান মাইন্ড ইজ অলমোস্ট লাইক আ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট, একটা যেন সাদা কাগজের মতো। সেই সাদা কাগজটাকেই তিনি বলছেন কি ট্যাবিউলার রাসা। এবং তিনি বলছেন এই সাদা কাগজে এই ইমপ্রেশনস কখন প্রিন্ট হয়, যখন আমরা এই বড় হয়ে ধীরে ধীরে বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হই, এবং এই অভিজ্ঞতাটাই কি করে না আমাদের মনের ভেতরে ধারণা তৈরি করে, কনসেপ্ট তৈরি করে। তাহলে জন লক এখানে তিনি বলছেন কি দ্যাট whatever we know, our knowledge comes from experience, because human mind began with a
blank page with an empty slate which he called as tabula rasa. যে জন্মের সময় মানুষের যে মাইন্ডটা থাকে কি, ইটস অলমোস্ট লাইক আ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট, একটা সাদা কাগজের মতো, উইচ হি টার্মড অ্যাজ tabula rasa. এবং তিনি বলেন কি এই পৃথিবীতে যত আমরা অভিজ্ঞতা সঞ্চার করি তত উই বিকাম knowledgeable. Okay, so knowledge comes from experience, perception comes from experience. That is Locke's understanding. তাহলে লকের এই কথা থেকে দুটো ফিলোসফিক্যাল স্কুল ভাগ হয়ে যায়। একটা হচ্ছে দ্য ম্যাটেরিয়ালিস্টিক অর দ্য অবজেক্টিভিস্ট, বস্তুবাদী, আরেকটা হচ্ছে দ্য আইডিয়ালিস্ট অর দ্য সাবজেক্টিভিস্ট, দ্য ভাববাদী। ঠিক আছে, তাহলে বস্তুবাদীর দলে কে কে ছিলেন? ডেভিড হিউম এবং ডেভিড হার্টলে। তারা যুক্তি দিয়েছিলেন যে আমাদের সমস্ত আইডিয়াটাই এই বাস্তব জীবন থেকে আসছে, বাস্তব জীবনে যা কিছু ঘটছে সেটাই আমাদেরকে আইডিয়া দিয়ে থাকে। অ্যান্ড দে প্রিসাইসলি সেড দ্যাট উই আর নাথিং বাট হোয়াট উই পারসিভ। ঠিক আছে, অ্যান্ড দ্য অবজেক্টস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অ্যান্ড আওয়ার এক্সপিরিয়েন্স ডিটারমাইন্ড হু উইল উই। তার মানে কি আমরা কি বা আমাদের দৃষ্টিকোণ সেটা সম্পূর্ণ নির্ধারণ করছে কি বাস্তব জীবনের আমাদের অভিজ্ঞতা। ঠিক আছে, কাজে অভিজ্ঞতার বাইরে, এক্সপিরিয়েন্সের বাইরে আমরা কখনোই কিছু নই। Berkeley, now who advocates the subjective school of poetry or the subjective criticism, তিনি বলছেন no object exists apart from the mind. Therefore, mind is the deepest reality. The world is nothing unless we perceive. দেখো খুব ইম্পর্টেন্ট। বার্কলি যেমন বস্তুবাদীরা বলছে বস্তু আছে বলে আমাদের ধারণা তৈরি হচ্ছে, আর ভাববাদীরা বলছে কি আমাদের মধ্যে ধারণার রসদ আছে বলে আমরা বস্তুকে নিয়ে ভাবতে পারি। ঠিক আছে, সো দিস ইজ হাউ দ্য আইডিয়ালিস্ট, দ্য সাবজেক্টিভিস্ট ইউজ টু কাউন্টার দ্যাট অফ দ্য অবজেক্টিভিস্ট। দেখো দুপক্ষেরই যুক্তি কিন্তু খুব স্ট্রং। বস্তুবাদীরা বলছে কি বস্তু আছে বলেই সেখান থেকে পারসেপশন, থটস তৈরি হচ্ছে, আর সাবজেক্টিভিস্টরা বলছে কি থটস বা পারসিভ করার ক্ষমতা আছে বলে আমরা এক একটা বস্তুকে এক এক রকমভাবে দেখতে পারি। ঠিক আছে, উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন আ হর্স অ্যান্ড আ টাইগার, উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন আ ল্যাম্ব অ্যান্ড আ লায়ন, উই ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন টাইম অ্যান্ড স্পেস। তা না হলে তো সব কিছুই একই রকম লাগতো। এবং দেখো এই ভাববাদীদের আইডিয়া কিভাবে রিলেটেড উইথ দ্য আইডিয়া অফ ইন্ডিভিজুয়ালিজম। এই যে আমি এর আগেও বোধহয় তোমাদেরকে একদিন বলছিলাম যে কীরকমভাবে ইন্ডিভিজুয়ালিজম ইজ রিলেটেড, দ্যাট অফ ধরো একটা গাছকে দেখে এক একজনের মনে হতে পারে দ্যাট দিস ট্রি ইজ ফুলফিলমেন্ট, কারোর মনে হতে পারে দিস ইজ দ্য ফিলসফি অফ লাইফ, কারোর মনে হতে পারে দ্যাট ইজ দ্য, যেরকম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মনে হচ্ছে টিনটেন অ্যাবেকে দেখে যে আমার শৈশব, যৌবন, আমার বার্ধক্য সব কিছুই টিনটেন অ্যাবে। ঠিক আছে, তিনি বলছেন ডরোথির ক্ষেত্রেও তাই হবে, বাট উই ডোন্ট নো ডরোথিজ ভয়েস। ডরোথির ক্ষেত্রে হয়তো টিনটেন অ্যাবে অন্য কিছুও হতে পারে, আমাদের দৃষ্টিকোণে টিনটেন অ্যাবে একটা হিস্টোরিক্যাল প্লেসও হতে পারে। তাহলে এই যে কোনো একটা জিনিস সম্পর্কে ধারণা, থট, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ইন্ডিভিজুয়ালিস্টিক, ভাব নির্ভর, পারসেপশন ওরিয়েন্টেড। যার জন্যই বার্কলে এবং ভাববাদীরা বলছে কি দ্য ওয়ার্ল্ড ডাজ নট এক্সিস্ট আনলেস উই পারসিভ। ঠিক আছে, দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ নাথিং আনলেস উই পারসিভ, মানে আমরা যদি না ভাবি আমাদের ভাবনার ঊর্ধ্বে কোনো জগৎ নেই। ঠিক আছে, আর বস্তুবাদীরা বলছে কি জগতের ঊর্ধ্বে কোনো ভাবনা নেই, আর ভাববাদীরা বলছে কি ভাবনার ঊর্ধ্বে কোনো জগৎ নেই। ঠিক আছে, তাহলে বস্তুবাদীরা খুব স্বাভাবিকভাবে যা রিয়ালিটি সেইটাকে তারা মেনে নিচ্ছে অ্যাজ আলটিমেট ট্রুথ, আর যারা ভাববাদী তারা মনে করছে কি দ্যাট রিয়ালিটি ডাজ নট এক্সিস্ট বিয়ন্ড হিউম্যান ইমোশন, পারসেপশন অ্যান্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং। দেয়ারফোর এই যে পারসেপশন, এই যে অনুভূতি, এই যে আন্ডারস্ট্যান্ডিং, এই যে বোধগম্যতা, এই যে থট, এই যে ভাবনা, এগুলো কি সহজাত, এগুলো আমাদের সমাজ দিচ্ছে না, আমাদের এক্সপিরিয়েন্স থেকে আসছে না, এগুলো সহজাত। দিস থিংস আর বিয়ন্ড এক্সপিরিয়েন্স। তাহলে যখনই তারা বিয়ন্ড এক্সপিরিয়েন্স, অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে খুঁজতে যাচ্ছে, তাহলে অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে যেতে গেলে কি জগতের ঊর্ধ্বে যেতে হবে, তাই তো? অভিজ্ঞতা কোথার থেকে আসে? ফ্রম দিস ওয়ার্ল্ড অফ রিয়ালিটি, ফ্রম হোয়াট এভার উই নো উইথ আওয়ার ফাইভ সেন্সেস। তাহলে যেইটা এই ফাইভ সেন্সের ঊর্ধ্বে, যেমন আমার থটস, আমার ইম্যাজিনেশন, আমার ইনটিউশন, তাহলে সেইটার উত্তর কোথার থেকে পাওয়া যাবে? বিয়ন্ড দিস ওয়ার্ল্ড। তাহলে যদি এই ওয়ার্ল্ডটা হয়ে থাকে দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেশন, অনুভূতি, তাহলে এই ওয়ার্ল্ডের বিয়ন্ডে কী রয়েছে? যেখান থেকে ইম্যাজিনেশন, ইনটিউশন আসছে, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়া, যেটাকে প্লেটো বলছেন আইডিয়াল। ক্লিয়ার?
এবার দেখো এইখানে চলে আসছেন কান্ট, ঠিক আছে, দ্য জার্মান ফিলসফার কান্ট, ইমানুয়েল কান্ট। কান্ট এবার কি করছেন, তিনি ভাববাদী আর বস্তুবাদীদের মধ্যে একটা রিকনসিলিয়েশনের চেষ্টা করছেন। তিনি বলছেন যে দেখো এই কথা ঠিক, ঠিক আছে, দ্য মাইন্ড হ্যাজ নো কন্টেন্ট আনটিল ইট রিয়াক্টস উইথ দ্য ওয়ার্ল্ড। হ্যাঁ, ধরে নিচ্ছি মাইন্ডের কোনো কন্টেন্ট নেই, কোনো বস্তু নেই, ঠিক আছে, মানে কোনো তথ্য নেই। ওকে, মাইন্ড হ্যাজ নো কন্টেন্ট, কোনো বিষয়বস্তু নেই মাইন্ডের, যতক্ষণ না মাইন্ড এই বাস্তব জীবনে এই পৃথিবীটার সাথে সান্নিধ্যে আসে, যত আমাদের অভিজ্ঞতা হয় তত মাইন্ড কি তার কন্টেন্ট পায়, ঠিক আছে, তার বিষয়বস্তু পায়। কিন্তু it does have an innate formal structures or templates that order the world that is perceived in the formal constructs of time and space. কিন্তু মাইন্ডের ভেতরে কি রয়েছে, একটা ফর্মাল স্ট্রাকচার, একটা টেমপ্লেট রয়েছে, ঠিক আছে, মাইন্ডের ভেতরে কিছু গঠনগত ধারণা থাকে যেগুলো সহজাত, এবং যার জন্য যখন আমরা কোনো একটা জিনিসকে দেখি ইমিডিয়েটলি আমরা সেই জিনিসটাকে ক্যাটাগরাইজ করতে শিখে যাই ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ টাইম অ্যান্ড স্পেস। ওকে, আমরা তখনই কিন্তু টাইম এবং স্পেস, অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান সাপেক্ষে, ঠিক আছে, আকৃতি সাপেক্ষে, গঠন সাপেক্ষে সবগুলো কিছুকে কানেক্ট করতে শিখে যায়, ঠিক আছে। কেন সেটা সম্ভব হয়, কেননা মাইন্ডের মধ্যে সেই একটা ফর্মাল স্ট্রাকচার রয়েছে, হয়তো কন্টেন্ট নেই, কন্টেন্ট আসে অভিজ্ঞতা থেকে, কিন্তু একটা স্ট্রাকচার রয়েছে, একটা হারমোনি রয়েছে, যেইটা বুঝিয়ে দেয় যে আচ্ছা এই জিনিসটা আমি এরকম করে দেখলাম, ওকে, তার মানে এইটা এই জিনিসটার সাথে কানেক্টেড। তাহলে এই কানেকশনটা কি করে আমরা বুঝতে পারি? থ্রু ইমাজিনেশন, থ্রু আন্ডারস্ট্যান্ডিং, থ্রু পারসেপশন, দিস ইজ হাউ উই ট্রাই টু কানেক্ট, রাইট? তাহলে বলছেন therefore mind has the power to synthesize its perception through the capacity of emotion through which we are able to see what is common in external object. তাহলে কান্ট বলছেন আমাদের এই এক্সটার্নাল অবজেক্টের মধ্যেকার যে কানেকশন, যে সাদৃশ্য বা যে বৈসাদৃশ্য, দ্য সিমিলারিটি অ্যান্ড ডিসিমিলারিটি, এগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করি কিভাবে? থ্রু ইমাজিনেশন। এই যে ধরো আমি বললাম ওকে মাই বিলাভেড ইজ লাইক এ রেড রেড রোজ, কি করে বলছি, কি করে এটা আসছে তুলনাটা, হাউ, মানে ওয়াই আই এম কম্পেয়ারিং মাই বিলাভেড উইথ এ রেড রোজ? বিকজ অফ দ্য বিউটি, it is on the parameter of the abstract beauty that makes me synthesize, ঠিক আছে। তাহলে এই রোজটাকেও আমি দেখেছি, আমার বিলাভেডকেও আমি দেখেছি, তাহলে কি রোজ অ্যান্ড বিলাভেড দে বিলং টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেস, কিন্তু ওদের মধ্যে যে বিউটি এই দুটোকে এক করে দিচ্ছে, নাও বিউটি ইজ অ্যান আইডিয়া, এবং এই আইডিয়া দিয়ে কি আমি ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেসের দুটো অবজেক্টের মধ্যেকার সিমিলারিটি আর ডিসিমিলারিটিটাকে ডিটারমাইন করছি। তাহলে বিউটি কামস ফ্রম ইমাজিনেশন, যেটা দিয়ে আই অ্যাসোসিয়েট মাই বিলাভেড অ্যান্ড দ্যাট অফ আ রোজ। বোঝা গেল? তাহলে দিস ইজ হাউ কান্ট বিলিভস দ্যাট ইমাজিনেশন সিনথেসাইজ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেস অ্যান্ড দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াস। ক্লিয়ার? Then he said that the mind includes also the higher capacity of understanding, যে আমাদের মাইন্ডে একটা ইমাজিনেশনের থেকে একটা হায়ার ক্যাপাসিটি রয়েছে, একটা ক্ষমতা রয়েছে, সেটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং, সেটা বোধগম্যতা, যেটা কানেক্টস আওয়ার পাওয়ার অফ জাজমেন্ট অ্যান্ড সিক্স টু ড্র কনক্লুশনস about what lies beyond the boundary of senses, time and place, এবং এই মাইন্ডই এটা উপলব্ধি করতে পারে টাইম এবং সেন্স, ঠিক আছে, সেন্সের ঊর্ধ্বে টাইম এবং স্পেসের ঊর্ধ্বে কি রয়েছে। এই যে একটু আগে আমি বললাম, ধরো টাইম এবং স্পেসের ঊর্ধ্বে, এই যে অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে যে ইনটিউশন, ইমাজিনেশন, এই যে প্রশ্নগুলো আমাদের আসছে, ঠিক আছে, ধরো এখানে আমি জেনারেলি যেভাবে বলে থাকি, সো আই জাস্ট ওয়ান্ট টু গিভ অ্যান এক্সাম্পল, ঠিক আছে। এবার যদি ধরো একজন পেইন্টার একটা চেয়ারের ছবি এঁকেছে, এবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো যে এই চেয়ারটা আঁকাটা তুমি কোথা থেকে এঁকেছো, তো পেইন্টার উত্তর দিচ্ছে কি আমি চেয়ারটাকে দেখেছি বলেই এঁকেছি। এবার তাহলে কার্পেন্টারকে জিজ্ঞেস করা হলো যে কার্পেন্টার তুমি এই চেয়ারটা কী করে বানালে, কার্পেন্টার হয়তো উত্তর দিচ্ছে যে আমি এরকম একটা কোনো বস্তু, এরকম একটা জায়গা দেখেছি যে একটা বসার জায়গা, সেইটা দেখে আমি চেয়ারটা বানিয়েছি। তাহলে ওই বসার জায়গাটা কোথার থেকে এলো, কেউ একজন বানিয়েছে, ঠিক আছে। এবার তাকে জিজ্ঞেস করা হলো কোথার থেকে এসছে, এবার সেও কোথাও না কোথাও দেখেছে, কিন্তু যে দেখেছে মানে কি একটা সৃষ্টি তো হয়েছে,
এবার সৃষ্টি করতে গেলে কি দরকার? একটা আইডিয়া দরকার। মানুষের মনে কোনো সময় একটা আইডিয়া তৈরি হয়েছে, ঠিক আছে, যে আমার দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কষ্ট হয়, সে শরীরটাকে আরাম দেওয়ার জন্য এমন যদি একটা প্যাটার্নের একটা 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 আমরা বস্তু তৈরি করতে পারি যেখানে আমরা একটু আরাম করে যদি বসতে পারি, ঠিক আছে, তাহলে এইরকম একটা ভাবনা, একটা অনুভূতির থেকে একটা ভাবনা গেছে, একটা ভাবনার থেকে কিন্তু একটা চেয়ারের মতো বস্তু তৈরি হচ্ছে। আর চেয়ারটা যখনই ধারণায় আসছে, ঠিক আছে, কার্পেন্টারে, তখন সে সেটাকে আকৃতি দিচ্ছে। কার্পেন্টারে বানানো চেয়ার থেকে পেইন্টার সে চেয়ারটাকে তার ছবিতে রূপ দিচ্ছে, ঠিক আছে। তাহলে বেসিক জায়গাটা কি হচ্ছে দেখো, থট। একটা জায়গাতে প্রশ্নটা কিন্তু শেষ হয়ে যাচ্ছে বাস্তব জগতে, কিন্তু মানে উত্তরটা বাস্তব জগতে শেষ হয়ে যাচ্ছে, প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে। পেইন্টার বলছে আমি কার্পেন্টারের থেকে আইডিয়া নিয়েছি, কার্পেন্টার বলছে আমি কোথাও একটা দেখে আইডিয়াটা নিয়েছি, কিন্তু সেইটা কোথার থেকে আসছে দেখো, প্রশ্নটা থেকে যাচ্ছে কোথার থেকে দেখি আইডিয়াটা। তাহলে দেখো, আইডিয়া এক্সিস্ট উইচ ইজ বিয়ন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড, okay, and the chair, it actually is an aspect of this materialistic world, okay. তাহলে এই টাইম স্পেস, এই ম্যাটেরিয়ালিস্টিক ওয়ার্ল্ডের ঊর্ধ্বে যে একটা আইডিয়া রয়েছে সেইটাকে বোঝার ক্ষমতা রয়েছে কার? আন্ডারস্ট্যান্ডিংয়ের, উইচ ইজ দ্য ক্যাপাসিটি অফ মাইন্ড, ক্লিয়ার। এবং সেইখানেই ইমানুয়েল কান্ট বলছে যে এই আইডিয়াটা আছে বলেই, আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা আছে বলেই দেখো ইমর্টালিটি, গড, ফ্রিডম, এই ধরনের অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়া বা যেগুলোকে আমরা ডিউটি বলি, এথিক্স বলি, ল বলি, এগুলো তো কেউ চোখে দেখিনি, কিন্তু উই ডু বিলিভ দিস থিংস। এবং ethics, duty, law, immortality, freedom, God, these are beyond time and space, but still we believe. তাহলে এই অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়াসগুলো কোথার থেকে আসছে? সেগুলো নিশ্চয়ই জগৎ থেকে আসে না, ঠিক আছে, পার্থিব জগৎ থেকে আসে না, তার ঊর্ধ্বে কোথার থেকে আসে? তাহলে দ্যাট কামস ফ্রম, অ্যাকর্ডিং টু প্লেটো, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ দ্য আইডিয়াল, ক্লিয়ার। দেখো কান্টের এই ধারণাটাকে কিন্তু মেনে নিচ্ছে দ্য আদার জার্মান ফিলসফার্স, like that of Fichte, like that of the Schelling brothers, like that of Hegel, okay. এবং they also believe that objective world is a manifestation of an absolute spirit, ঠিক আছে। অবজেক্টিভ ওয়ার্ল্ড, এই বাস্তবের জগৎটা, রিয়ালিটিটা হচ্ছে একটা একটা ইউনিভার্সের একটা ক্ষুদ্র সংস্করণ মাত্র, একটা রিফ্লেকশন মাত্র। ঠিক একদিকে যেরকম ফ্রম দ্য গ্রিক ফিলোসফার প্লেটো টু দ্য জার্মান ফিলোসফার্স, দে ট্রাই টু এস্টাবলিশ দ্য এক্সিস্টেন্স অফ এ ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়া, ঠিক সেই সময় একজন ফরাসি দার্শনিক যার নাম হচ্ছে রুসো, ওকে। তো রুসো তিনি এ সময় একটা কথা বলে ফেললেন। তিনি বললেন তার সোশ্যাল কন্ট্রাক্টে হি এমফাসাইজ দ্যাট ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি বাট ইজ এভরিওয়্যার ইন চেইনস। মানুষ জন্মায় তো স্বাধীনভাবে, কিন্তু সর্বত্র শৃঙ্খলাবদ্ধ। দেখো এইটা যেমন একটা সোশ্যাল কনটেক্সট রয়েছে, ঠিক আছে, দ্যাট হাউ দ্য ইন্ডিভিজুয়াল লিবার্টি, হাউ ইন্ডিভিজুয়ালিজম ইজ অলওয়েজ কন্ডিশন বাই দ্য রেস্ট্রিকশনস অ্যান্ড ইম্পোজিশনস বাই দ্য সোসাইটি, বাই ইটস রুলার্স, বাই ইটস অথরিটি। সেইটার আবার একটা স্পিরিচুয়াল আন্ডারস্ট্যান্ডিংও রয়েছে, যে মানুষ তো জন্মায় স্বাধীনভাবে, ঠিক আছে। যে একটা শিশু যখন জন্মায়, দেখবে একটা শিশু, সে কিন্তু কখনো ডিসক্রিমিনেট করতে পারে না বিটুইন আ ট্রি, আ হিউম্যান বিং, গড, তার কাছে সব এক, তাই তো। কিন্তু যত সে বড় হয়, এই যে একটু আগেই যেমন প্লেটো বলছেন, এই অভিজ্ঞতার বা এই শরীরের যে প্রিজনে ঢুকেই তখন কি হয়ে যায়, ওই আইডিয়াল থেকে আমরা দূরে চলে যাই, যেটা ওয়ার্ডসওয়ার্থও বলছেন, যেটা হেনরি ভনও তার রিট্রিটে বলছে, ঠিক আছে। তাহলে দিস ইজ হাউ উই ক্যাপচার দ্য আইডিয়াল, দ্য পারসেপশন উইদিন দ্য সেন্সেস। তাহলে যত একটা শিশু বড় হয়, এই অভিজ্ঞতা কি করে দেয়, তার এই যে সেন্স অফ ওয়াননেসটাকে লিমিট করে দেয়, ঠিক আছে। যে শিশু দেখবে যতক্ষণ না তার ওই মিরর ইমেজটা তৈরি হচ্ছে, সে ততক্ষণ সব কিছুকে একই রকমভাবে দেখে। তারপর ধীরে ধীরে চিনতে শেখে, এইটা আমার মা, আমার বাবা, আমার দাদা, আমার ঠাকুরদা, আমার ঠাকুমা, আমার দিদা, আমার দাদু, আমার ফ্যামিলি, ওর ফ্যামিলি, আমার বাড়ি, ওর বাড়ি, আমার পাড়া, ওর পাড়া। সো দিস ইজ হাউ দ্য চাইল্ড লার্নস টু ডিসক্রিমিনেট। তাহলে এই যে লার্নিংটা, এটা কি, ইটস অ্যান আনলার্নিং অফ দ্য আইডিয়া, ওকে। তাহলে এই লার্নিংয়ের মাধ্যমে কি হয়ে যাচ্ছে, তাহলে ওই যে ম্যান ইজ বর্ন ফ্রি, ফ্রি মানে কি, where he could see the oneness in every existence, সেইখান থেকে কি হয়ে গেল, চেইন হয়ে গেল তার এই ফ্রিডমটা,
তখন সে কিন্তু আমার তার এই স্পেসিফিকেশন, এই বাইনারিগুলো কিন্তু করতে শিখে যাচ্ছে, ঠিক আছে? এবং সেইখানে কি হয়ে যাচ্ছে, তার ধারণাটা কিন্তু লিমিটেড হয়ে যাচ্ছে, অভিজ্ঞতা সেন্ট্রিক হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এই প্লেটোর এই ধারণাটা একদিকে যেমন ইজ কানেক্টেড উইথ দ্য সোশিও-পলিটিক্যাল ওয়ার্ল্ড, তেমনইভাবে ইট অলসো আনলকস দ্য আইডিয়া অফ হিউম্যান ইনার গুডনেস and the corrupting influence of the society, the family, okay? And at the same time, it emphasizes the importance of emotion and individualism and nature. তাহলে দেখো, এই যে ফিলোসফিক্যাল ট্রুথ, এই পারসেপশনসগুলো along with the socio-political chaos, এই সব কিছু মিলে কিন্তু রোম্যান্টিসিজম was formed. তাহলে রোম্যান্টিসিজম was dissatisfied with his contemporary reality, এবং তারা যখন এসকেপ করছে, তাদের এই এসকেপিজমের আইডিয়াটাকে ফর্ম করছে কারা? দ্য ফিলোসফার্স লাইক প্লেটো, দ্যাট অফ কান্ট, দ্যাট অফ হেগেল, দ্যাট অফ রুসো। এবং সেইখান থেকে তাদের ধারণা তৈরি হচ্ছে, রোম্যান্টিক স্কুল তৈরি হচ্ছে। যে রোম্যান্টিক স্কুল যেটা ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের দ্বারা কীভাবে ইম্প্যাক্টেড হচ্ছে এরকম করে, প্রথম ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনে কি হচ্ছে, লিবার্টি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটির একটা স্লোগান তৈরি হচ্ছে, ঠিক আছে? এবং যার ফলে কি হচ্ছে, দ্য সোসাইটি বিলিভড ইন অ্যান ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি মার্কড উইথ এ সেন্স অফ ইন্ডিভিজুয়ালিজম, ওকে? তাহলে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের রোম্যান্টিক এজের লিটারেচারের ওপর কী প্রভাব পড়ছে? প্রথম প্রভাব পড়ছে দ্যাট ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনস আইডিয়া অফ লিবার্টি, ইকুয়ালিটি অ্যান্ড ফ্রেটার্নিটি, সেটা প্রমিস করছে একটা ইগালিটেরিয়ান সোসাইটি, আ সোসাইটি বেসড অন ইকুয়ালিটি, ওকে? যেখানে মানুষের ব্যক্তিসত্তার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হবে, যার জন্য রোম্যান্টিক পিরিয়ড ইন্ডিভিজুয়ালিজম ওয়াজ গেটিং প্রায়োরিটাইজড। সেকেন্ড, মোনার্কি আর ফিউডাল সিস্টেমের যখন অ্যাবলিশন হয়ে যাচ্ছে, যার ফলে কি হচ্ছে, এই যে লিটারেরি জনরা লাইক এপিক অ্যান্ড ট্র্যাজেডি, যেটা প্রাইমারিলি ডিল্ট উইথ রাজা, রাজবংশ, অভিজাত, সেই এপিক আর ট্র্যাজেডি দেখো এখন কিন্তু অবসোলিট হয়ে যাচ্ছে, আর কিন্তু দেখতে পাচ্ছি না। তার বদলে জায়গা করে নিচ্ছে কি, লিরিক, ওড, ব্যালেড, যেগুলো কি সাধারণ মানুষদের গল্পগাথা। ইন দ্য চয়েস অফ থিমস দেখো, লিরিকে কি হচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেশন, ওড, সনেট, এগুলো সবই সাবজেক্টিভ ইমোশনকে এক্সপ্রেস করছে, ইনস্টিড অফ ন্যারেটিং দ্য গ্লোরিয়াস অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য মোনার্কস অ্যান্ড দ্য অ্যারিস্টোক্রেটস লাইক দ্য এপিক অ্যান্ড দ্য ট্র্যাজেডি, ওকে? এবার থিম্যাটিক চয়েস দেখো, রোম্যান্টিক পোয়েট্রি লেখা হচ্ছে কি সাধারণ মানুষদের সাধারণ দুঃখ কথা নিয়ে, যেরকম ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি পোয়েমসে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সলিটারি রিপার বা লিচ গ্যাদারার, তাদের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি কি হাউ দ্য কমন প্লেস লাইফ অ্যান্ড ইনসিডেন্টস ফাইন্ড ইটস এক্সপ্রেশন ইন দ্য লিটারেচার অফ রোম্যান্টিক পিরিয়ড, ওকে? আনাদার চেঞ্জ ওয়াজ ডিকশন, ভাষার মধ্যে একটা চেঞ্জ দেখা যাচ্ছে, যেখানে একসময় স্যামুয়েল জনসন বলেছিলেন যে পোয়েট্রি শিক্ষিত ভদ্রলোকেদের ভাষা হওয়া উচিত, সেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থের লিরিক্যাল ব্যালেডস তিনি স্পষ্ট করে দিলেন তার ডিকশনটা হবে সাধারণ মানুষের ডিকশন, কারণ তার কবিতাগুলো সাধারণ লোকেদের কবিতা। সো দ্য এলিট ডিকশন ওয়াজ রিপ্লেসড বাই দ্য কমন ল্যাঙ্গুয়েজ অফ দ্য পিপল। অ্যাপার্ট ফ্রম দ্যাট, ওভারঅল ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন কী করলো, French Revolution actually democratized the literature, both in genre, in diction, in themes and characters. French Revolution এর ফলে কি হচ্ছে, যে অ্যারিস্টোক্রেসি, মোনার্কির পতন হচ্ছে, এবং সাধারণ তন্ত্র ঠিক বলবো না, বা যাই হোক, পতনের ফলে কি হচ্ছে, এবং যেহেতু ইন্ডিভিজুয়ালিজমকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, যার জন্য লিটারেরি জনরা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, এবং এপিক ট্র্যাজেডিকে রিপ্লেস করছে কি লিরিক, ওড, সনেট, ব্যালাড, ডিকশন, কাব্যশৈলীর ভাষা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সাধারণ কাব্য বলো, উপন্যাস বলো, এগুলো কমন প্লেস ল্যাঙ্গুয়েজে লেখা হচ্ছে। এছাড়া থিমস এবং ক্যারেক্টার্স হচ্ছে কি দ্য কমন প্লেস অ্যাক্টিভিটিস অফ দ্য হিউম্যান লাইফ অ্যান্ড দ্যাট অফ দ্য ভেরি মান্ডেন, ভেরি ডাউন টু আর্থ পিপল, নট দ্য কিংস অ্যান্ড মোনার্কস, ওকে? তাহলে এই যে ফিলোসফিক্যাল আসপেক্ট, এই যে ফিলোসফাররা, বা এই যে রোম্যান্টিসিজম, ডিসিলিউশন উইথ রিয়ালিটি, the impact of French Revolution and the impact of the philosophical schools from Plato to Rousseau, তাহলে কিসের ধারণা তৈরি করছে? তাহলে এখান থেকে আসছে দ্য টেনেটস অফ রোম্যান্টিসিজম। দেখো,
কি কি টেনেটস অফ রোম্যান্টিসিজম? এক, সাবজেক্টিভিটি অর ইন্ডিভিজুয়ালিজম, ওকে, ব্যক্তি সত্তা। তাহলে মোনার্কি যখন ধ্বংস হচ্ছে, ব্যক্তি সত্তার উপর আরোপ আসছে, তাহলে ভাববাদীরা বলছে কি ব্যক্তি যা ভাবে সেখান থেকে বস্তু তার আকৃতি পায়, প্লেটোও তাই বলছেন, তাই তো, যে ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেস আর আইডিয়া, আইডিয়া কি, আইডিয়া হচ্ছে ব্যক্তি সাপেক্ষ, আগেন ইন্ডিভিজুয়ালিজম, সাবজেক্টিভিটি ভাববাদ। সেকেন্ড, ইমাজিনেশন, কান্ট কি বললেন, এই যে যেটা দেখছি সেইটাকে গঠন এবং একটার সাথে আরেকটা, এই যে বললাম বিলাভেডের সাথে রোজের কানেকশন কিভাবে তৈরি হচ্ছে, থ্রু ইমাজিনেশন। ওকে, তাহলে রিয়ালিটি থেকে এসকেপ করতে গেলে কিসের মাধ্যমে এসকেপ করবো? আমাদের তো একটা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে গেলে একটা যানবাহন দরকার, উই নিড এ ট্রান্সপোর্টেশন। সো ইমাজিনেশন ওয়াজ দ্য ভেহিকল of their transportation from reality to their world of medieval ancestry, chivalry, and that of the classical world of their paganistic creed. সেটা সম্ভব হয়েছিল through imagination. থার্ড হচ্ছে রিটার্ন টু নেচার। তাহলে রোম্যান্টিসিস্টদের আগেন এই যে এনলাইটেনমেন্ট কালচার, একটা সোশ্যাল ডিসিপ্লিন, হায়ারার্কি, সেটাকে ত্যাগ করে তারা বলে কি না, রিটার্ন টু নেচার, প্রকৃতির কোলে ফেরো। তার মানে যে সমস্ত কালচারগুলো আর ক্লোজ টু নেচার, দিস কালচার্স আর মোর হিউম্যান, ঠিক আছে, দিস কালচার্স অ্যাকচুয়ালি এমফাসাইজ দ্য ইন্ডিভিজুয়ালিটি। তাহলে প্রকৃতির সাথে যখনই আমরা কোনো পেগান কালচারের কথা বলছি, যে কালচার প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজছে, তাদের জীবনযাত্রাগুলো কি সহজ সরল, হারমেট লাইক লাইফ, তাই তো, হারমিটের মতো জীবনযাত্রা। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থের ওয়ান ওয়ার্ড ইজ টু অফেন প্রোফেন, তিনি নিজেই বলছেন তিনি আবার ওই পেগান বিলিফে ফিরে যেতে পারেন, ফিরে যেতে চান। কেন? পেগান মানে কি, অ্যান্টি ইনস্টিটিউশন, যেখানে কোনো ইনস্টিটিউশনের দরকার নেই, যেখানে প্রকৃতির মধ্যেই আমি ঈশ্বর সাধনা করছি, যেখানে আমি একটা ফুলকে ভালোবাসছি, ঠিক আছে, তাকে দেখে গান গাইছি, সেটাই আমার ঈশ্বরের কাছে সাধনা হয়ে যাচ্ছে। That is a return to nature, a more spiritual connection between man and nature and through nature with God. Next, medievalism. তাহলে medievalism মানে কি? Medievalism was a place that provided the solace to the romantic poet, যেটা মানুষকে আরো প্রকৃতির কাছে নিয়ে আসছে। মধ্যযুগ, সেখানে রয়েছে কি সুপার ন্যাচুরালিজম। এবার সুপার ন্যাচুরালকে দেখার দৃষ্টিকোণ এক একজনের এক এক রকম। যেমন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, তিনি প্রকৃতির মধ্যে হি ফেল্ট the pantheistic presence of God. Pan মানে ইউনিভার্স, থিজম মানে গড, অর্থাৎ প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বর, ঠিক আছে। এবং সুপার ন্যাচুরালিজম কোলরিজের কাছে কি, এই যে দ্য ডার্কার সাইডস অফ হিউম্যান ইমোশনস, যেটাকে আমাদের সমাজ কি করে দেখে, ট্যাবিউ করে রাখে, দ্যাট ইজ আওয়ার সেন্সুয়ালিটি, আওয়ার সেক্সুয়াল ডিজায়ার্স, যেটাকে সমাজ কি করে, আমাদের রিপ্রেসড অ্যাংজাইটি, ইমোশন, ফিয়ার, এই যে ভয়, এই যে আমি পাপ করে ফেললাম না তো, যেটাকে সমাজ সবসময় ট্রাই টু মানে কোড ইট, সমাজ যেটাকে কোড করার চেষ্টা করে ইন টার্মস অফ সিন, শেম, কার্ডস, পিওরিটি, সেইটাকে কোলরিজ ডিকোড করার চেষ্টা করছেন থ্রু হিজ আইডিয়া অফ সুপার ন্যাচুরালিজম। ক্লিয়ার? যেখানে শেলি আর কিটসের কাছে সুপার ন্যাচুরালিজম মানে কি, দ্য কনস্ট্যান্ট সোর্স অফ জয়, অফ পোয়েটিক মোটিভেশন অ্যান্ড ইন্সপিরেশন। আবার রোম্যান্টিসিজমের আরেকটা টেনেট হচ্ছে কি, দ্য গ্লোরিফিকেশন অফ চাইল্ডহুড। তারা চাইল্ডহুডকে গ্লোরিফাই করছে, যেরকম ব্লেকের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি হাউ ব্লেক পয়েন্টেড আউট একদিকে কি দ্য চাইল্ডহুড সিম্পলিসিটি ইন হিজ সংস অফ ইনোসেন্স, এবং একই সাথে তিনি দেখাচ্ছেন এই ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশনের ফলে কীভাবে চাইল্ডহুড ইনোসেন্সটা লস্ট হয়ে যাচ্ছে ইন হিজ সংস অফ এক্সপিরিয়েন্স। এবং ওয়ার্ডসওয়ার্থ আর ইমর্টালিটি ওডে তো দেখিয়ে দিচ্ছেন একদম প্লেটনিক ফিলসফি, যে কীভাবে একটা চাইল্ড তার একদম নেসেন্ট স্টেজ থেকে, যখন একদম ছোট, যার মধ্যে তখনও সেন্স তৈরি হয়নি, হাউ দ্য চাইল্ড হ্যাড এ ভিশন, সেলেস্টিয়াল ভিশন অফ ওয়াননেস। যখন সেই শিশু ওই ডিভাইন যে প্রেজেন্স সেটাকে ফিল করতে পারতো, কিন্তু যত বড় হচ্ছে, যত এই ফিজিক্যালি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক আসপেক্টে এনগ্রসড হয়ে যাচ্ছে, দ্য চাইল্ড ইজ অ্যাওয়ে ফ্রম হিজ স্পিরিচুয়াল রিয়ালাইজেশন। দেয়ারফোর দ্য রোম্যান্টিসিজম বিলিভড that childhood is a stage which is still connected to nature, to divinity, through its broader understanding of universe. Clear? তাহলে গডের পারসেপশনটা কী থাকছে রোম্যান্টিক পোয়েট্রিতে? ডু দে বিলিভ এ ডিফারেন্ট নোশন অফ গড ইন টার্মস অফ এনি রিলিজিয়াস ডক্ট্রিন? দেখো, তাদের কাছে গড হচ্ছে কি, দ্যাট ইজ ম্যানস ক্লোজ কানেকশন উইথ দ্য ইউনিভার্স,
ঠিক আছে? এই ব্রহ্মাণ্ডের সাথে মানুষের যে কানেকশন, ঠিক আছে, সেইটাকে তারা কিন্তু গুরুত্ব দিচ্ছে এবং দে বিলিভ দ্যাট দিস থট, দিস আইডিয়াল, হ্যাঁ, মানে আমাদের এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অভিজ্ঞতার ঊর্ধ্বে একটা জগৎ রয়েছে, যে জগতে কি creation, preservation and sustenance is a cyclic process, and they try to reach to that eternal world, যেটাকে তারা মনে করছেন the ideal world according to Plato, or the world of eternity, or the world of idea. এবং constantly ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলি, কোলরিজ, কিটস সবাই কিন্তু চেষ্টা করছে that is to blend the world of idea and the world of sensation, ঠিক আছে? সেখান থেকে কিন্তু আসছে কোলরিজের কুবলা খান, তাই তো, সানি প্লেজার ডোম উইথ কেভস অফ আইস। তাহলে কি করে ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াকে অ্যাক্সেস করা যায়? বা অ্যাক্সেসিং হিউম্যান সাবকনশিয়াস, যার জন্য কিন্তু সানি প্লেজার ডোম কি হচ্ছে, বাহ্যিক যেটাকে দেখতে পাচ্ছি, দ্য ওয়ার্ল্ড অফ সেন্সেস অনুভব করা যায়। কেভস অফ আইস কি, দ্য সাবকনশিয়াস মাইন্ড। তাহলে এই কনশিয়াস আর সাবকনশিয়াস মাইন্ডের মেল বন্ধনই হচ্ছে দ্য ব্লেন্ডিং অফ দ্য ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াস অ্যান্ড সেন্সেস। যার জন্যই এই যে ওয়ার্ল্ড অফ আইডিয়াকে কখনো শেলি রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাজ স্কাইলার্ক অর অ্যাজ ওয়েস্টউইন্ড, কিটস রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাজ নাইটিঙ্গেল অর লাবেল দমসো মার্সি, ঠিক আছে, কখনো ওয়ার্ডসওয়ার্থ রিপ্রেজেন্ট করছে অ্যাজ টিনটন অ্যাবে, okay, which connects or which transcends their physical existence and makes them one with the universe. This is the romantic idea of God, divinity, union, and the universalization of man's spiritual self. Clear? তাহলে এতদিন ধরে তোমরা টেনেটস অফ রোম্যান্টিসিজম সঙ্গে সঙ্গে বলে দিতে পারতে, কিন্তু কেন এই ধারণাটা তৈরি হচ্ছে, কেন রোম্যান্টিসিজম বলতে বোঝাচ্ছে সাবজেক্টিভিটি, ইমাজিনেশন, নেচার, মিডিয়েভালিজম, আশা করি সেটা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে। দ্য রিজন ওয়াজ সোশিও-পলিটিক্যাল অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল। ক্লিয়ার? এবারে আমরা চলে আসবো রোম্যান্টিক পোয়েট্রি। দেখো, প্রথমে চলে আসি রোম্যান্টিক পোয়েটস। তাহলে রোম্যান্টিক পোয়েটস বলতে এখানে কয়েকটা, যেমন ফার্স্ট এবং সেকেন্ড জেনারেশন রোম্যান্টিক পোয়েটস কাদের বলা হয়? ফার্স্ট জেনারেশন রোম্যান্টিক পোয়েটস অবভিয়াসলি উইলিয়াম ব্লেক, উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থ, স্যামুয়েল টেলর কোলরিজ, রবার্ট সাদে। এবং সেকেন্ড জেনারেশন অফ রোম্যান্টিক পোয়েটস বলা হয় শেলি, কিটস, বাইরন, ঠিক আছে, কিছু ক্ষেত্রে লি হান্ট, এদেরকে বলা হয়ে থাকে দ্য সেকেন্ড জেনারেশন অফ দ্য রোম্যান্টিক পোয়েটস, ঠিক আছে, যদিও লি হান্টের মেজর কন্ট্রিবিউশন ওয়াজ ইন প্রোজ। তাহলে দেখো, ফার্স্ট জেনারেশন অ্যান্ড সেকেন্ড জেনারেশন কেন এই ডিফারেন্সটা? কেন ফার্স্ট জেনারেশন রোম্যান্টিক পোয়েটস, একটা তো এজের তারতম্য ছিল, আরেকটা হচ্ছে মানে শেলি, কিটস, কোলরিজ, বাইরন, দে কেম ইন দ্য লেটার হাফ অফ দ্য রোম্যান্টিক পিরিয়ড। ফার্স্ট হাফ যারা ডমিনেট করেছিলেন, ব্লেক, কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, দেয়ার থিম্যাটিক কনসার্নস ওয়্যার নেচার, ইমাজিনেশন অ্যান্ড কমন লাইফ। যেখানে দ্য সেকেন্ড জেনারেশন অফ রোম্যান্টিক পোয়েটস, দে এমফাসাইজ দ্য আইডিয়াস অফ বিউটি, লাভ, ডেথ, social change, revolution. And Shelley and Byron even তারা নেচারকে অ্যাসোসিয়েট করছে উইথ রিবেলিয়াস অ্যান্ড পলিটিক্যালি র্যাডিক্যাল থিমস থ্রু কমপ্লেক্স ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যান্ড ভার্স। দেখো, ওয়ার্ডসওয়ার্থের লুসি পোয়েমে তোমরা যে সিম্পলিসিটিটা পাবে সেইটা কিন্তু অনেকটাই কমপ্লেক্স হয়ে যাবে যখন তোমরা মানে শেলির ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড পড়ছো, যেখানে ওয়ার্ডসওয়ার্থ টকড অ্যাবাউট দ্য সিম্পল অ্যাসপেক্ট অফ নেচার থ্রু দ্য ক্যারেক্টার অফ লুসি। This is how he simplified nature. Okay? ঠিক সেরকমভাবে নেচারের যে রেভলিউশনারি আসপেক্টের মধ্যে দিয়ে একটা বিপ্লব, একটা সমাজের পরিবর্তনের বার্তা, সেইটা দিচ্ছেন শেলি থ্রু হিজ ওয়েস্ট উইন্ড, বাট দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ এ বিট কমপ্লেক্স, রাইট? বেশ, এবারে লেক পোয়েটস কাদেরকে বলা হয়ে থাকে? দেখো, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ এবং রবার্ট সাদে, যেহেতু তারা লেক ডিস্ট্রিক্ট থেকে বিলং করতেন সেই জন্য তাদেরকে বলা হয়ে থাকে লেক পোয়েটস, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে ককনি স্কুল অফ পোয়েটস, কাদের বলা হতো? জন কিটস, লি হান্ট, এবং তাদের যে লন্ডন বেসড সার্কেল ছিল অফ রোম্যান্টিক রাইটার্স, তাদেরকে ককনি স্কুল বলা হতো। ককনি স্কুল কথাটা, দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি আ কোলোকুয়াল টার্ম, যেহেতু মোস্ট অফ দেয়ার পোয়েট্রি ইউজ টু ডিল উইথ দ্য সাবজেক্ট ম্যাটার রিলেটেড টু হিউম্যান সেন্সুয়ালিটি, ঠিক আছে, যার জন্য, এবং হিউম্যান সেন্সুয়ালিটিকে নিয়ে আলোচনা করা মানেই কি ট্রেডিশনকে তারা ভায়োলেট করে, তারা চ্যালেঞ্জ করে। সেই জন্য কিটস, লি হান্ট এবং তাদের যে লন্ডন বেসড লিটারেরি স্কুলটা,
তাদেরকে বলা হতো ককনি স্কুল অফ রোম্যান্টিক পোয়েটস, ঠিক আছে? যেরকম প্রি র্যাফোলিট পোয়েটদেরকে বলা হয়ে থাকে ফ্লেশলি স্কুল অফ পোয়েটস বিকজ দে ইউজ টু ডিল উইথ দ্য থিম অফ সেক্সুয়ালিটি অ্যান্ড সেন্সুয়ালিটি, ঠিক সেরকমভাবে কিডসের লেখাতেও দেখো কিডস কি ওয়ান অফ দ্য ইনফ্লুয়েন্সেস অফ প্রি র্যাফোলিট পোয়েট্রি, তার লেখাতেও যেহেতু এরকম সেন্সুয়ালিটি উঠে আসছে উইথ চ্যালেঞ্জেস দ্য ট্রেডিশনাল নর্মস অফ দ্য সোসাইটি, দেয়ারফোর হি ওয়াজ টার্মড অ্যাজ আ ককনি পোয়েট। ওকে, নেক্সট আমরা চলে আসছি দ্য থিমস অফ রোম্যান্টিক পোয়েট্রি। দেখো এই ছবিটা ইটস ভেরি ইন্টারেস্টিং। প্রকৃতির মধ্যে একজন মানুষ, একদম তার বেশভূষা দেখো অত্যন্ত সাধারণ, আ হার্মিট লাইক এক্সিস্টেন্স, তাই তো? দিস ওয়াজ দ্য থিং দ্যাট রোম্যান্টিক পোয়েটস ইউজ টু এমফাসাইজ। তাহলে রিটার্ন টু নেচার, নেচারকে সবসময় দেখানো হতো কি অ্যাজ সাবলাইম, উইচ সাবলাইম মানে কি, যেটা একই সাথে অ অ্যান্ড ট্রান্সেন্ডেন্স ক্রিয়েট করবে, ঠিক আছে? একটা অবাক করা ভয়, একটা বিস্ময় তৈরি করবে এবং তার সাথে থাকবে ট্রান্সেন্ডেন্স, when one can go beyond his senses। তাহলে ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে নেচার কি? ওয়ার্ডসওয়ার্থের কাছে নেচার হচ্ছে দ্য প্যান্থেইস্টিক আউটলুক, যেখানে প্রকৃতির মধ্যেই তিনি ঈশ্বরকে খুঁজে পান। ওয়ার্ডসওয়ার্থস ডক্ট্রিন অফ নেচার কি? দ্যাট নেচার ইজ দ্য গার্ডিয়ান অ্যান্ড দ্য নার্স অফ হিজ সোল। ওকে, যার জন্য তিনি বলছেন one impulse from a vernal woods may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can। সন্ন্যাসীরা তোমাকে যা শেখাতে পারবে না সেটা প্রকৃতি তোমাকে শিখিয়ে দেবে। লেট নেচার বি ইয়োর টিচার, বিকজ হি বিলিভস ইন দ্য ন্যাচারালিস্টিক মোড অফ এডুকেশন। আগেন দিস ওয়াজ অ্যান ইম্প্যাক্ট অফ রুসো, ঠিক আছে? রুসোর এমিলি গ্রন্থেও কিন্তু তিনি এই ন্যাচারালিস্টিক এডুকেশনের কথা বলছেন, যে একই কথা আমাদের ভারতবর্ষে মহাত্মা গান্ধী এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত তোতা কাহিনীর মধ্যে দিয়ে, প্যারেট স্টিলের মধ্যে দিয়ে, হি অলসো টকড অ্যাবাউট দিস সেম আইডিয়া অফ নেচার্স এডুকেশন। লেট দ্য চাইল্ড গ্রো ইন দ্য অ্যাবান্ডেন্স অফ নেচার। আমাদের প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিতে যে গুরুকুল প্রথা ছিল, যেখানে গুরুর গৃহে গিয়ে শিষ্যরা তারা কি করতেন, তারা শিক্ষা গ্রহণ করতেন উইথ দ্য প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্সেস, কোনো পুঁথিগত বিদ্যা নয়। সো ওয়ার্ডসওয়ার্থিয়ান ডক্ট্রিন ওয়াজ ভেরি ক্লোজ টু দ্যাট। তাহলে এই মিলটা কী করে এলো? বিকজ অফ ওয়ার্ডসওয়ার্থস প্রেফারেন্স ফর দ্য পেগানিস্টিক কালচার অ্যান্ড হিজ প্যান্থেইস্টিক আউটলুক। তাহলে যে সমস্ত কালচারে প্রকৃতির মধ্যে ঈশ্বরকে দেখা হয়, সেই সমস্ত জায়গাতে কোনো পার্টিকুলার ইনস্টিটিউশন বুকিশ নলেজ থাকে না, থাকে কি ওয়ার দ্য নেচার ইটসেলফ বিকামস আ বুক। যেরকম শেক্সপিয়ারের অ্যাজ ইউ লাইক ইটে মনে আছে, ওল্ড ডিউক একই কথা বলছেন যে স্টোনের মধ্যেই আমি সারমনস দেখতে পাই, ঠিক আছে? এই প্রকৃতিটাই আমার কাছে ইটস লাইক দ্য বাইবেল। ক্লিয়ার? ঠিক সেরকমভাবে কোলরিজের কাছে নেচার, প্রত্যেকের কাছে ট্রিটমেন্ট কিন্তু আলাদা হয়ে যাচ্ছে। ফর কোলরিজ নেচার অ্যাকচুয়ালি ব্লার্স দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য রিয়েল অ্যান্ড দ্য সুপার ন্যাচারাল। ওকে, কোলরিজের কাছে প্রকৃতি হচ্ছে কি, যেটা রিয়েল আর সুপার ন্যাচারালি যে তারতম্য, সেইটাকে ম্লান করে দেয়, সেই ডিফারেন্সটাকে ব্লার করে দেয়, এবং হি সুপার ন্যাচারালাইজ দ্য ন্যাচারাল ওয়ার্ল্ড, whereas কোলরিজ মানে যেখানে কোলরিজ ন্যাচারালাইজ দ্য সুপার ন্যাচারাল, ওয়ার্ডসওয়ার্থ সুপার ন্যাচারালাইজ দ্য ন্যাচারাল, মানে প্রকৃতিকে ঈশ্বর দেখতেন অ্যাজ আ ম্যানিফেস্টেশন অফ গড। আর যেটা সুপার ন্যাচারাল, যেটাকে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের মনে হচ্ছে গুড ইভিল ব্যাড, সেইটাকে কোলরিজ এমনভাবে ন্যাচারাল করে দিচ্ছেন যেটা আমাদের মনে হচ্ছে কি দিস আর অ্যাকচুয়ালি দ্য রিপ্রেসড হিউম্যান ইমোশন। যেমন ধরো যখন তিনি ক্রিস্টাবেলের যে রাতে যাওয়াটা, ঠিক আছে, ইন দ্য মানে ফরেস্ট, সেইটাকে তিনি যেভাবে বর্ণনা করছেন সেই প্রকৃতিটাকে, উইচ ইন্ডিকেট সামথিং আনন্যাচারাল ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। এপ্রিল মাস, অথচ দেখো স্টিল তখনও শীতকাল, which actually April indicates the season of spring, সেখানে যখন শীত চলছে, which indicates the sense of unnaturalness, ঠিক আছে? দিস ইজ হাউ হি ন্যাচারালাইজেস দ্য সুপার ন্যাচারাল, এমনভাবে বলছেন যেন এই জগতে এটা খুব স্বাভাবিক। এবং এই যে কীভাবে সুপার ন্যাচারালের মধ্য দিয়ে কোলরিজ কী প্রেজেন্ট করছেন, দ্য রিপ্রেসড হিউম্যান ডিজায়ার্স। ওকে, রাইম অফ দ্য এনশিয়েন্ট মেরিনারে নেচার হ্যাড এ প্রোফাউন্ড সিম্বলিক মিনিং। কীরকম? দেখো এখানে কি দেখা যাচ্ছে, যে সেলের তিনি মেরিনার, তিনি আটকে পড়ে যাচ্ছেন বিকজ হি ওয়াজ স্টাক মেন্টালি, হি ওয়াজ স্টাক ইন হিজ গিল্ট, যার জন্য কি দেখো জলগুলো ফ্রিজ হয়ে যাচ্ছে, উইচ সিম্বলিক্যালি রিফ্লেক্টস হিজ ইমোশন অফ বিং স্টাক। ওকে, আবার যখন আমরা কুবলা খান দেখছি, কুবলা খানের মধ্যে উই সি হাউ
Coleridge presents both these contradictory aspects of nature: sunny pleasure dome, caves of ice. ঠিক আছে, the deep romantic chasms flows into the sunless sea. মানে conscious subconscious, conscious subconscious, that are presented through nature. ওকে, শেলির ক্ষেত্রে তিনি কখনো নেচারকে দেখেন অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট সোর্স অফ পোয়েটিক ইন্সপিরেশন থ্রু ইটস ম্যানিফেস্টেশনস অফ স্কাইলার্ক। কখনো তিনি আইডেন্টিফাইড দ্য মাইটি অ্যাসপেক্ট অফ নেচার অ্যাজ আ হারবিঞ্জার অফ রেভলিউশন লাইক দ্যাট অফ দ্য ওয়েস্ট উইন্ড। ঠিক আছে, কিডসের ক্ষেত্রে নেচার অ্যালাউড হিম দ্য সেন্সুয়াস অ্যাসপেক্টস টু ক্রিয়েট এ সেন্স অফ প্রোফাউন্ড জয়। ঠিক আছে, যেমন কিডস যখন বলছেন হি ওয়াজ মাইগ্রেটিং ইন্টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ নাইটিঙ্গেল, তিনি বলছেন কি হোয়াট ফ্লাওয়ার্স আর অ্যাট মাই ফিট। ওকে, আমি দেখতে পাচ্ছি না আমার হাত মানে পায়ের কাছে কি ফুল রয়েছে। হি কুড ফিল নেচার থ্রু হিজ সেন্সুয়াসনেস। তিনি অনুভূতি দিয়েই প্রকৃতির আইডিয়াটার অনুভূতির সাথে আইডিয়ার মেলবন্ধন ঘটাচ্ছেন। ওকে, বেশ, তাহলে এবার চলে আসি দ্য আদার থিমস অফ রোম্যান্টিসিজম। এক তো হলো রিটার্ন টু নেচার, মিডিয়েভালিজম, রোম্যান্টিক পোয়েট্রির সেকেন্ড বৈশিষ্ট্য মিডিয়েভালিজম, মধ্যযুগ। এই মিডিয়েভালিজমটা সব থেকে বেশি উই ক্যান ফাইন্ড ইন দ্য পোয়েট্রি অফ কোলরিচ, ঠিক আছে, অ্যান্ড ইন শেলি। ছবিটা দেখলে মোটামুটি তোমরা একটা আইডিয়া পাবে অফ মিডিয়েভালিজম। It's a medieval castle in the moonlit night, full moonlit night with a mysterious ambience. তাহলে দেখো একটু বুঝিয়ে দিই এখানে মিডিয়েভালিজম বা সুপার ন্যাচারালিজম দুটোকেই। ঠিক আছে, দুটোর ক্ষেত্রে একই সেটিং কিন্তু অ্যাপ্লিকেবল। এই জন্যই হোয়াট ইজ মিডিয়েভালিজম অ্যান্ড সুপার ন্যাচারালিজম। তাহলে কোলরিচ নিজে বলছেন কি উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফের কথা বলছেন। কেন বলছেন? কেন দেখো, একটা এমন একটা জগতে কোলরিচ ইউজ টু মাইগ্রেট আস, যে জগতে দাঁড়িয়ে থেকে আমাদের ক্রিস্টাবেলকে মনে হবে হ্যাঁ এরকম হতেই পারে। আজকে ক্রিস্টাবেলের সেটিংটা যদি একদম পুরো লন্ডনের একটা জনবহুল এলাকা হতো, আমাদের কি বিশ্বাস হতো? মনে হতো না এটা হতে পারে না। কিন্তু হি টুক আস টু দিস মিডিয়েভাল ওয়ার্ল্ড যখন ব্যারেন্সটা ছিল, যার জন্য ওইখানে যে এপ্রিল মাসে স্প্রিংটা ডিলেড হয়ে গেল, উইন্টারের এক্সটেনশন, এটা আমাদের কিন্তু তাও বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে। দিস ইজ উইলিং সাসপেনশন অফ ডিসবিলিফ। ডিসবিলিফ কোথার থেকে আসে? থ্রু লজিক অ্যান্ড রিজন। তাহলে উইলিং মানে ইচ্ছা করে সাসপেন্ড করে রাখো তোমার লজিক অ্যান্ড রিজনকে। সেই জন্যই এমন একটা ক্রিয়েশন, এমন একটা সেটিং তৈরি করতেন যেখানে লজিক, যুক্তি, বুদ্ধি, চিন্তা ভাবনা চলে না, চলে কি সেন্সেস, পারসেপশন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ মিস্ট্রি, রাইট? তাই কোলরিচের এই মিডিয়েভালিজমটা অ্যাকচুয়ালি ডিলস উইথ দ্য ডার্কার অ্যাসপেক্টস, ডার্কার বলবো না, রাদার দ্য ডিপার অ্যাসপেক্টস অফ হিউম্যান ইমোশন, হিউম্যান অ্যাংজাইটি, যেগুলো নিয়ে সমাজ আলোচনা করতে চায় না। ঠিক আছে, আমাদের সমাজ দেখবে কখনো মনস্তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে না, কোনো সাইকোলজিক্যাল ডিজিজ নিয়ে আলোচনা করে না, রিপ্রেসড অ্যাংজাইটি নিয়ে আলোচনা করে না। তাহলে এই যে ক্রিস্টাবেল আর জেরাল্ডাইন, ক্রিস্টাবেল অ্যাকচুয়ালি এক্সপিরিয়েন্সেস আর সেক্সুয়ালিটি আর সেক্সুয়াল আইডেন্টিটি থ্রু জেরাল্ডাইন, এবং সেইটাকে কোলরিচ দেখাচ্ছেন কিভাবে সমাজ এই সেক্সুয়ালিটিকে দেখে, স্পেশালি ফিমেল সেক্সুয়ালিটিকে দেখে অ্যাজ সিন অ্যান্ড শেম। যার জন্য ক্রিস্টাবেল, ডিসপাইট হ্যাভিং আ ফুলফিলিং, আ কন্টেন্ট এক্সপিরিয়েন্স অফ সেক্সুয়ালিটি উইথ জেরাল্ডাইন, তার চোখে জল, শি ফিলস গিলটি। কারণ এখানেই দেখতে পাচ্ছি হাউ দ্য সোসাইটিজ ন্যারেটিভ অফ সিন অ্যান্ড শেম affect her entire being, এবং এই পুরো ন্যারেটিভ অফ ক্রিস্টাবেলকে দেখানো হচ্ছে অ্যাজ এ সিম্বলিক রিপ্রেজেন্টেশন অফ সেটানস টেম্পটেশন অফ অ্যাডাম অ্যান্ড অ্যাডামস ফল ফ্রম গডস গ্রেস। যেভাবে জেরাল্ডাইন টেম্পট করছে ক্রিস্টাবেলকে, এবং শেষে ক্রিস্টাবেল falls from the grace of her father's love. Okay, where the father seems to be a symbolic projection of God himself. তাহলে দেখো মিডিয়েভাল সেটিং বা সুপার ন্যাচারালের মধ্য দিয়ে মানুষের এই যে একটা গভীর মনস্তত্ত্ব, দ্য সেক্সুয়াল ডিজায়ার অফ এ ইয়াং উইমেন, দ্যাট ইজ ডিসকাস ভেরি সিম্বলিক্যালি থ্রু কোলরিচ। আবার ফ্রম দ্য সুপার ন্যাচারাল অ্যান্ড দ্য মিডিয়েভাল সেটিং অফ লাভ ইল দমসো মার্সি, kids questioned, okay, the very idea of romanticism itself. ঠিক আছে, যেখানে লাভ ইল দমসো মার্সির মধ্যে দিয়ে রোম্যান্টিক্সটাকে একটা আইডিয়ালকে সার্চ করে, তাই তো, যেখানে তিনি দেখাচ্ছেন নাইট হচ্ছে কি, দ্য ম্যান সার্চ ফর দ্য আইডিয়াল,
লাভ মানে যে বেল হু ওয়াজ উইদাউট মার্সি তাকে দেখানো হচ্ছে আইডিয়াল, এবং দেখানো হয় কিভাবে মানুষ এই আইডিয়ালের খোঁজ করতে 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 কি দে আর স্যাক্রিফাইসিং দেয়ার এন্টায়ার লাইফ, দেয়ার ইউথ। যেখানে কি নাইট যখন ওই জগতে পৌঁছচ্ছে লাবেল দমস মার্সির যে কেভে, সেখানে দেখছে প্রচুর যে অল্প বয়সী নাইটস তারা পেল হয়ে গেছে, বিবর্ণ হয়ে গেছে। So this is how symbolically Keats puts forward the question, এই যে romantic search for ideal, was it a vision or a waking dream? আদৌ কি এটা সম্ভব? এটা কি সত্যি আদৌ কবির মানুষ কল্পনা, নাকি it's a waking call that this connection between ideal and real can hardly be possible? Okay, so this is how we can see a very deeper psychological understanding of medievalism and supernaturalism in the poetic endeavors of Coleridge and Keats. Next চলে আসবো Hellenism. Hellenism indicate করছে, ছবিটা দেখেই বুঝতে পারছো, the love of ancient classical Greek culture, Greco-Roman mythology, literature, culture, etc. ঠিক আছে? এবং রোম্যান্টিক পোয়েটসরা, যেহেতু আমি শুরুতেই বললাম, দে এসকেপ ফ্রম দ্য রিয়ালিটি, ইদার দে রিপ্রেজেন্ট, দে মাইগ্রেট ইন্টু দ্য ওয়ার্ল্ড অফ ইমাজিনেশন, into that of the medieval ages or to that of the Greco-Roman culture and civilization. কারণ তারা মনে করতে এই দুটো সভ্যতায় মানুষ আর প্রকৃতির মধ্যে কোনো একটা অবাধ সংযোগ রয়েছে। ঠিক আছে? Therefore, Hellenism, Ode to a Nightingale, যেরকম নাইটিঙ্গেলকে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে, কম্পেয়ার করা হচ্ছে as a light winged dryad of the tree, বা ওয়াইনকে তুলনা করা হচ্ছে with the blushful hippocrene to describe the red wine and the mood of poetic spontaneity. Shelley যেরকম Ode to the West Wind, he compares the cloud with the Maenads in order to indicate the mighty stretch of the west wind from horizon to the zenith. Okay, so this is how we can see a lot of references from the Greek mythology in romantic poetry. Next is sensuousness. তো সেন্সুয়াসনেস নিয়ে কিটসের একটা বিখ্যাত লাইন রয়েছে, ও ফর এ লাইফ অফ সেন্সেশন রাদার দ্যান অফ থটস। ঠিক আছে? তাহলে সেন্সুয়াসনেসের মধ্যে দিয়ে যে আইডিয়াকে বোঝানো যায়, দ্য ব্লেন্ড অফ সেন্সেশন অ্যান্ড আইডিয়া, সেটা কিন্তু আমরা অনেকটা দেখতে পারি ইন দ্য পোয়েমস অফ জন কিটস, especially in his synesthetic images in Ode to a Nightingale and in Ode to a Autumn, which later influenced the pre-Raphaelite poets. এবারে যদি চলে আসি গ্লোরিফিকেশন অফ চাইল্ডহুড, এই থিমটা আমরা দেখতে পাবো ওয়ার্ডসওয়ার্থের অফকোর্স ইমর্টালিটি ওডে। এছাড়া শেলিও যেরকম দেখো ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ডে, তিনি কি করছেন, তিনি বলছেন আমিও যদি আমার বয়হুডে থাকতাম, আই কুড বি আ কম্প্যানিয়ন, কমরেড হতাম ওয়েস্ট উইন্ডে, তাই তো? এছাড়াও আমরা দেখতে পাই ইন দ্য পোয়েমস অফ ব্লেক how he treated childhood both as a stage of innocence and also that of a state of lost innocence as an impact of the industrial revolution. Clear? দেশ। এবারে চলে আসি দ্য পোয়েটিক টেকনিক্স অ্যান্ড ফর্ম। কোন ধরনের পোয়েটিক টেকনিক্স, কাব্যশৈলী রোম্যান্টিক পোয়েট্রিতে দেখা যায়? দেখো আগেই বলেছি এপিক ছিল না বিকজ অফ দ্য অ্যাবলিশন অফ মোনার্কি। তাহলে আসে লিরিক ওড, সনেট, ব্যালেড। এই চারটেই এমন জনরা যেখানে উই ক্যান সি দ্য সাবজেক্টিভ ইমোশনস। তাহলে লিরিক ওড আর সনেটের মধ্যে দিয়ে দ্য পোয়েট কুড রিফ্লেক্ট দেয়ার সাবজেক্টিভ ইমোশনস। ফর এক্সাম্পল ইন ওড টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড, ইন ওডস অন গ্রেশিয়ান আর্ন, that of the world is too much with us, I wandered lonely as clouds. And through this lyrics, odes and sonnets, the poets reflect their subjective emotion and imagination. In the ballads, the poet discusses the narrative poem to deal with the complex ideas, and through the ballad, the romantic poets take us to the medieval world. ঠিক আছে? যেরকম Coleridge's Rime of the Ancient Marina, Christabel, okay, Byron's Don Juan, these used to reflect the satirical, philosophical, and the deeper aspects of human psychology through the form of ballad. এবারে চলে আসবো রোম্যান্টিক নভেল। তাহলে পোয়েট্রি হলো, পোয়েট্রি ছাড়াও ছিল রোম্যান্টিক এজে নভেল। দেখো যেমন রোম্যান্টিক এজে ভীষণভাবে বিখ্যাত হয় গথিক নভেল। গথিক টার্মটা আসছে রেনেসা যুগে যে জার্মান যে শিল্পকলা, সেটাকে বলা হতো গথিক। গথিক কথাটা আসছে from a German tribe called Goths who were engaged in bloodshed, war, chaos, etc. তাহলে এই মোটামুটি ছবিটা দেখে তোমরা একটা আইডিয়া করতে পারছো গথিক নভেলের বিষয়বস্তু কি। মোরাললেস তোমরা জানোই। দেখো গথিক নভেল শুরু হচ্ছে রোম্যান্টিক এজে উইথ দ্য হ্যান্ডস অফ
Horace Walpole's The Castle of Otranto, যেখানে he set the mood of the Gothic novel through the trend of a moated castle, the unnatural sound, ঠিক আছে, the nocturnal রাতের বেলার দৃশ্য, রিমোট লোকেশন, অনেক দূর একটা জায়গা, demonic possession, ghost and the damsel in distresses, ঠিক আছে? তো this is how Horace Walpole set the mood of the Gothic novel through his Castle of Otranto. এছাড়া through the novels of Anne Radcliffe's The Mysteries of Woodulpho and The Italian, we can see the vulnerable heroines, the damsel in distress who are trapped in the ruined castles, terrified by the supernatural perils. Okay, and Anne Radcliffe also differentiated between terror and horror. যেখানে তিনি বলছেন টেরর কি, ইট এক্সপ্যান্ডস দ্য সোল উইথ সার্টেন অবসকিউরিটি, আর হরর কি, ইটস ভেরি স্পেসিফিক অ্যান্ড অ্যাকচুয়াল। মেরি শেলি যেমন ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইন বা মডার্ন প্রোমেথিয়াস, ইটস আ গথিক ফিকশন যেটার মধ্য দিয়ে শি অ্যান্টিসিপেটস প্রবাবলি দ্য আদার সাইড, দ্য নেগেটিভ সাইড অফ দ্য কোট অ্যান্ড কোট সাইন্টিফিক প্রগ্রেস। তাহলে সাইন্টিফিক প্রগ্রেসের যে নেগেটিভ সাইডটা থাকতে পারে, যেমন ধরো রোবট একটা সময় প্রচুর মানুষের আনএমপ্লয়মেন্ট করিয়েছিল, নাও উই ক্যান সি দ্য আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স উইচ প্রবাবলি ইজ আ থ্রেট টু দ্য হিউম্যান এমপ্লয়মেন্ট and also a blessing probably to reduce the human labor. Okay, তো এই অ্যাসপেক্ট নিয়ে আলোচনা করছেন মেরি শেলি in her Frankenstein. যেরকম আদার এক্সাম্পলস ইনক্লুড ম্যাথিউ লিউইস মঙ্ক, ক্লারা রিভস দ্য ওল্ড ইংলিশ প্যারেন, উইলিয়াম বেকফোর্ডস ভ্যাথিক, এবং এই পুরো গথিক ট্রেডিশনটাকে মক করছেন টমাস লাভ পিকক ইন হিজ নভেল নাইটমেয়ার অ্যাবে। ক্লিয়ার? বেশ, এবার চলে আসি নেক্সট ওয়াল্টার স্কটস নভেল। দেখো, ওয়াল্টার স্কট actually used to deal with the historical novels and the medieval romances, যেখানে কি ওয়াল্টার স্কটস subject matter included chivalry, honor and love in his novel Ivanhoe, Scottish history, identity and honor in his novel Rob Roy, political intrigue, love and power struggles in his novel Kenilworth, fate, fortune and supernatural in Guy Mannering, justice, sacrifice and social issue in the heart of Midlothian, and that of the antiquaire, that of the past connection, the regional setting, okay, in his Waverley novel. So Scott actually is considered to be a very representative figure of romantic age because he used to deal with the different aspects of romantic concern like history, chivalry, honor, love, emotion, the criticism of society through his novels. Clear? And Jane Austen's gynocentric novel, কেন gynocentric? কেননা জেন অস্টেনের নভেলের মধ্যে দিয়ে আমরা প্রথম একটা নারীর চোখ দিয়ে আমরা পৃথিবীটাকে দেখতে পাচ্ছি, ঠিক আছে? তো জেন অস্টেনস গ্লাইনোসেন্ট্রিক নভেলস, অনেকেই বলেন অ্যাকচুয়ালি শি ডিভিয়েটেড ফ্রম দ্য রোম্যান্টিক ট্রেন্ড, তা রাদার অনেকে many of the critics prefer to associate Jane Austen with Victorian novelist. তার কারণ হচ্ছে হার সেন্স অফ রিয়ালিজম, কিন্তু তার লেখার মধ্যে বেশ কয়েকটা রোম্যান্টিসিজমের বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। ফার্স্ট অফ অল দেখো, মেরি উলস্টোনক্রাফট ভিন্ডিকেশন অন দ্য রাইটস অফ উইমেন, ঠিক আছে, যে নারীদের যে অধিকার, সেই অধিকারের কথাটা উঠে আসে কিন্তু ইন দ্য কনটেক্সট অফ ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন, যারই সূত্র ধরে কিন্তু আমরা দেখতে পাই দ্য উইমেন রাইটার্স ইমার্জ ইন দ্য লিটারেরি সিনারিও অফ দ্য রোম্যান্টিক এজ লাইক জেন অস্টেন, ঠিক আছে? যেখানে আরেকটা বৈশিষ্ট্য রোম্যান্টিক এজে, দ্যাট ওয়াজ দ্য রেভলিউশনারি রিপ্রেজেন্টেশন অফ দ্য ক্লাসেস। এই প্রথম কোনো নভেলিস্ট দেখিয়েছিলেন ম্যারেজ ইজ পসিবল ইন বিটুইন দ্যাট অফ দ্য অ্যারিস্টোক্রেটস অ্যান্ড দ্য বুর্জোয়াস অ্যান্ড ইভেন দ্য লোয়ার ক্লাসেস। দেখো, আমি প্রাইড অ্যান্ড প্রেজুডিস পড়ানোর সময় কিন্তু বলেছিলাম যে জেন অস্টেন এখানে কিন্তু তার মধ্যে যে ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ইম্প্যাক্ট, যে রোম্যান্টিক আইডিয়া অফ দ্য ইকুয়ালিটি, ওকে, সেটা দেখা যাচ্ছে থ্রু দ্য ম্যারেজেস ইন বিটুইন দ্য ক্লাসেস। ডার্সি ম্যারিড এলিজাবেথ, লিডিয়া ম্যারিড উইকহ্যাম, ওকে, সবারই কিন্তু একটা ইন্টার ক্লাস ম্যারেজ হচ্ছে। Along with that, the characteristics of individuality is also evident in the novels of Jane Austen, especially her dealing with Elizabeth Bennet and Emma Woodhouse. Okay. Next চলে আসছে that of the women writers. Women writers এর মধ্যে অনেকেই রয়েছেন, যেরকম মেরি উলস্টোনক্রাফট ওয়াজ এ লিডিং ফিগার, তার একটি ইনকমপ্লিট নভেল রয়েছে মারিয়া
or the wrongs of women, where she used to deal with the celebration of the rights of individual. In Elizabeth Inchbald's Nature and Art, also she deals with the idea of the rights of individual. এছাড়া আমরা যেমন দেখতে পাচ্ছি মেরি ব্রান্টন, she deals, okay, Mary Brunton actually discussed the threat of the social changes, okay, in her writing. And in Amelia Orb's Adeline Mowbray, both these novels actually deals with the threats of social change. In Maria Edgeworth's novel Castle Recreant, we find a comic portrait of the 18th century Ireland, which influenced Walter Scott to write his regional novels, Waverley novels, based on Scotland's Waverley district. Okay, তাহলে কাসল রেক্রেন্ট হচ্ছে ইটস অ্যান এক্সাম্পল প্রবাবলি অফ দ্য রিজিয়নাল নভেল, যেখানে নভেলগুলোতে আমরা একটা রিজিয়ন দেখতে পাই, যেমন আমাদের আর কে নারায়ণের মালগুড়ি ডেজ ইজ অ্যান এক্সাম্পল অফ রিজিয়নাল নভেল, ঠিক আছে? সেরকম ওয়াল্টার স্কটের ওয়েভারলি নভেলগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করছে মারিয়া এজওয়েথ কাসল রেক্রেন্ট। ফটোটা নেওয়া হচ্ছে, আমি লিঙ্কটা দিয়ে দিয়েছি ফ্রম গুগল ইমেজেস। নেক্সট, আদার রোম্যান্টিক পোয়েটস, এই প্রোজ, আদার রোম্যান্টিক প্রোজের মধ্যে যেরকম রয়েছে বেশ কিছু পার্সোনাল এসেস, প্যামফ্লেটস এটসেট্রা। তাহলে ইম্পার্সোনাল প্রোজ দেখো ফ্রেঞ্চ রেভলিউশনের ফলে বেশ কিছু সোশিও ইকোনমিক অ্যান্ড ফিলোসফিক্যাল প্রোজ লেখা শুরু হয়, এবং এই সময় একটা ফিয়ার্স ডিবেট আসে, যার ফলে কেউ একজন প্রোজ লিখছে তাকে কাউন্টার করে আরেকজন লিখছে। যেমন রিচার্ড প্রাইসের ডিসকোর্স অন দ্য লাভ অফ কান্ট্রি, this actually deals with all this process deals with the different deal with the different aspect of French Revolution. So Richard Price's discourse on the love of country ke counter kore Edmund Burke likhchen his conservative ideas on the reflections of revolution in France, jeitar biruddhe giye likhchen Tom Paine tar idea through his rights of man, এবং টম পেনের রাইটস অফ ম্যানটাকে এক্সটেন্ড করে মেরি উলস্টোনক্রাফট বলছেন ভিন্ডিকেশন অন দ্য রাইটস অফ ম্যান অ্যান্ড ভিন্ডিকেশন অন দ্য রাইটস অফ উইমেন, পুরুষদের সাথে সাথে নারীদেরও অধিকারের প্রয়োজনীয়তা প্রয়োজন, এবং ভিন্ডিকেশন অন দ্য রাইটস অফ উইমেন ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফান্ডামেন্টাল লিটারেরি ফেমিনিস্ট টেক্সট অফ দ্য টাইম। এবারে যদি চলে আসি দ্য পার্সোনাল এসেস অ্যান্ড ক্রিটিসিজম, তিনজন ভেরি প্রমিনেন্ট এসেইস্টের নাম পাবো, উইলিয়াম হ্যাজলিট, চার্লস ল্যাম এবং টমাস ডিকুয়েন্সি। ওকে, তো উইলিয়াম হ্যাজলিট যেরকম he presented his subjective criticism, romantic writing এ criticismটা subjective হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, which is different from that of the objective criticism of the Victorian literature, ঠিক আছে? যেরকম ভিক্টোরিয়ান লিটারেচারে ম্যাথিউ আর্নাল্ড তিনি যেরকম অবজেক্টিভ ক্রিটিসিজমের কথা বলছেন, অর্থাৎ ক্রিটিসিজম কি বই পড়ে আমার কি মনে হলো সেটা নিয়ে নয়, ওই লেখাটা কেমন সেই লেখার সাথে, যেমন তিনি টাচস্টোন মেথডে অন্য কোনো অথরের লেখার তুলনা করে একটা ক্রিটিসিজম করতে বলছেন। রোম্যান্টিক পোয়েটিক যে ক্রিটিসিজমটা ওয়াজ দ্য সাবজেক্টিভ ক্রিটিসিজম। তাহলে দেখো ওই সাবজেক্টিভিটিটা কিন্তু পোয়েট্রি, নভেল ছাপিয়ে ক্রিটিসিজমেও কিন্তু ইজ প্রেজেন্ট ইন রোম্যান্টিক লিটারেচার। যেরকম উইলিয়াম হ্যাজলিটের সাবজেক্টিভ ক্রিটিসিজম ইন হিজ collections of the essays of the lectures on the English poet, on the English comic writers and the spirit of age, ঠিক আছে? এছাড়াও the English male coach also represents some of his subjective criticism. Charles Lam's Essays of Elia এবং Last Essays of Elia, it actually projects his own personal thoughts and experiences, এবং his essays are important because he maintained a fine balance between the structural restraint and that of the emotional expression, with the blend of humor and pathos. Echhada, in a similar reflective tone, we know that John De Quincey wrote his personal experiences in his Confessions of an English Opium Eater, and through his essay, The English Male Coach, he reflects his unusual gift of evoking states of dream and nightmare, and on murder, considered as one of the fine arts, actually seems to inspire the Victorian aesthetic movement of art for art's sake. Okay, so this is how we had the entire mind mapping of romantic literature, from that of what is romanticism to how romanticism thoughts were influenced. তাহলে আমরা socio-political and philosophical reason of romantic movement by the formation of romanticism জানতে পারলাম. We learn from this video that of
the impact of French Revolution upon romantic literature. We know what are the different characteristics of romantic literature, and we had a brief discussion on romantic poetry, romantic novel, and other romantic prose. Okay, study material আমি গ্রুপের ডেসক্রিপশন বক্সে এবং কমেন্ট সেকশনে তোমাদেরকে লিঙ্ক দিয়ে দেবো। ওকে, যদি ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে অবশ্যই কমেন্ট সেকশনে একটা কমেন্ট করবে। থ্যাংক ইউ ফর ইউর পেশেন্স।